Yes, good evening. Good evening. Yes, good evening, ma'am. Krishna Veni, Jiva Jivi, Yula, good evening. Good evening, very good evening. Everyone join fast, ma'am. Session started. Today, Vandu, we are going to discuss a very important topic friction. Good evening, Yasika, Kumaran, good evening. Yes, good evening, Yasika, Kumaran, good evening. Good evening, yes, everyone join fast, ma'am. Yes, Ilai Bharati, very good evening. Jiva Jivi, எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணமா சீக்கிரம். Yes, yeah, very good evening. Yes, Dr. Durga Devi, yes, Durga Devi, we are waiting for you. Very good, ma. Very good. Akshaya, good evening. Yes, today we are going to start. We are going to continue the friction chapter. Good evening, sir. Yes, good evening to everyone. Yes, without wasting your valuable time, I am going to start the friction topic. Yes, start பண்ணலாமா? எல்லாரும் ரெடி? எல்லாரும் ரெடியா? வாய்ஸ் கேக்குதா? ஒரு டைம் செக் பண்ணுங்க. ஒரு வாட்டி செக் பண்ணுங்க. வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கா? Team, yes, ready, sir. Very good. Levin, yes. Saveni, ready, sir. Very good evening. Tula, Yaska, Kumran, ready, ready. Yes, today very important topic, ma, and also a long session. Yeah, audible, yes, sir. Very good. Yes, clear, sir. Amma, today வந்து very important, okay. So எல்லாமே லைவ் கிளாஸ்ல வந்து லைவ்லோனே அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. So that உங்களோட நீங்க லைவ் கிளாஸ்லோனே ப்ராப்ளம்ஸ் சால்விங் செஷன் மாதிரி இருக்கும். செக்ஷன்ல வந்து we are going to solve many question. கண்டிப்பா for NEET 2026 ஒரு few questions வந்து like important question that also we're going to discuss. Yes. So many are ready. Very good, ma. Very good. Super, super. Very good evening. Yes. We are going to start the friction lecture number 4. Actually, lecture number 1 friction irkadu, but actually, lecture number 2 தான் actually உங்களுக்கு friction கரெக்டா ஸ்டார்ட் ஆகும். lecture number 2, lecture number 3, lecture number 4, lecture number 3. Yes. But நம்ம வந்து பார்க்கும்போது audible. Yes, Durga, very good, ma. Right. So we will start anyway without wasting your time. Right. Okay, ma. Very good. We will start the session. So, yes, very good. So எல்லாரும் நோட் பண்ணமா? Very good. So first we'll start with one note point ma actually. Ma in reality, okay va. In reality, static friction ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿಯಾ or kinetic friction ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿಯಾ? Which friction ಒಂದು more? Static friction, coefficient of static friction or coefficient of kinetic friction? Which one is ಜಾಸ್ತಿ? Which one will be more? Coefficient of static friction or coefficient of kinetic friction? Which one will be more? Which one will be more? Kinetic. So Dinesh Kumar, yes. So static friction, coefficient of static friction will be greater than coefficient of kinetic friction. Very good. Okay, all of you note pananga. Yes, Levin, very good. So coefficient of static friction, coefficient of static friction is greater than the coefficient of kinetic friction. The first point. And but this is in reality, okay, wow, in reality, yes, Akshaya, very good. So in reality, but as per NEET exam point of view, see, Naraya question I will show you. Okay, ma, I will show you the coefficient of kinetic friction the is equal to coefficient of kinetic friction.
So the coefficient of static friction, the coefficient of that is mu s is equal to mu k is equal to நீங்க எக்ஸாம்ல லைக் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் 90% ஆஃப் ஃபிரிக்ஷன் கொஸ்டின் வந்து ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் ஆர் கைனடிக் ஃபிரிக்ஷன் வந்து நீங்க மியூ அனி அஸ்யூம் பண்ணிடலாம் ரைட் வெரி குட் ஸோ you can take mu s or mu k you can take as mu okay that right next point see for example vandu if you're writing for example kinetic friction okay so kinetic friction is equal to if you write mu into mg okay wow mu into mg it is wrong okay wow? Because in reality okay wow because see inga parunga your kinetic friction okay wow your kinetic friction so it should be mu k if you write like this mu into mg it is wrong so kinetic friction equal to mu into mg is wrong. So you have to write mu k is equal to mu k. Okay. So you have to write kinetic friction is equal to mu k into mg. Yes. So fk is equal to mu k into mg. Mu k into mg. Mu k is the coefficient of kinetic friction. Fk is a friction. Now, next one. For static friction. Static friction. Static friction. Okay. Now, static friction. Static friction என்ன உங்களுக்கு சொல்லுங்க யாராச்சுக்கு தெரியுமா வாட் இஸ் ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் மீனிங் ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் மீன்ஸ் வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் when body is not moving Dinesh Kumar so Dinesh Kumar at rest okay Levin வந்து at rest okay at rest னு சொல்றாரு ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் மீன்ஸ் சிம்பிளா ஒரு டிஃபரெண்ட் வேல சொல்லுவோம் எப்படி தெரியுமா நோ ரிலேட்டிவ் மோஷன் ஓகேவா no relative motion இப்படி இருக்கு first body second body both are no relative motion so static friction means no relative motion yeah good evening Pogal yes Pogal we are waiting for you good evening so static friction means no relative motion first point okay see static friction க்கு வந்து ஒரு தனியா ஃபார்முலா அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாதுமா so static friction okay இதுல வந்து ஒரு ஃபார்முலா அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க இந்த ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் இந்த ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் வந்து ஓகே இந்த ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷனோட ரேஞ்ச் தெரியுமா இந்த ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் வந்து ஒரு ரேஞ்ச் இந்த ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் வந்து வேல்யூ எவ்வளவு தெரியுமா இட் கேன் பி ஸ்டார்ட் வித் ஜீரோ ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் வந்து ரேஞ்ச் வந்து இட் வில் ஸ்டார்ட் வித் ஜீரோ அதே மாதிரி ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் வந்து கேன் ஹேவ் த வேல்யூ ஆஃப் மியூஎஸ் இன்டூ என் மியூஎஸ் இன்டூ ஸோ திஸ் இஸ் த ரேஞ்ச் ஆஃப் ஏ ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் ஸோ ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷனோட மினிமம் வேல்யூ எவ்வளோமா மினிமம் வேல்யூ வந்து ஜீரோ மினிமம் வேல்யூ வந்து எவ்வளோ மினிமம் வேல்யூ வந்து இட் இஸ் ஜீரோ புரியுதா ஸோ ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷனோட மினிமம் வேல்யூ வந்து ஜீரோ அதே மாதிரி ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷனோட மேக்ஸிமம் வேல்யூ வந்து எவ்வளவு தெரியுமா மியூ எஸ் இன்டூ என் ஓகேவா ஸோ த ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் மினிமம் வேல்யூ வந்து ஜீரோ அண்ட் கோஎஃபிஷியன்ட் அதே மாதிரி ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷனோட மேக்ஸிமம் வேல்யூ எவ்வளோ மியூ எஸ் இன்டூ என் ஓகே இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஸோ வாட் இஸ் மியூ எஸ் மியூ எஸ் மீன்ஸ் என்ன தெரியுமா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் ஓகேவா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் நல்லா பாருங்கம்மா இந்த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ்மே தான் எஸ் ஹாய் சார் மகா கோவிந்தா ஸோ இந்த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஆல்சோ நமக்கு ஒரு நீட்ல வந்து ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு அதனால தான் எல்லாரும் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து மல்லி திருப்பி ஒரு டைம் ஸ்டார்ட் பண்ற புகழ் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க ஸோ மியூ இன் ரியாலிட்டி புகழ் ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் கைனடிக் ஃபிரிக்ஷன் விச் ஒன் இஸ் கிரேட்டர் ஒரு பாடி ஸ்டார்ட்ல இருந்த பாடி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது லைக் மோஷன்ல வரட்டு வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அது the body which is in motion stop பண்ணலாம் but the body rest to motion வந்து difficult அதனால தான் static friction is greater than kinetic friction but in exam point of view வந்து static friction will be is equal to kinetic friction will be equal to mu okay so exam ல வந்து கொடுப்போமா static friction kinetic friction if you are calculating kinetic friction you write mu into mg wrong okay mu into mg is wrong you should write fk is equal to mu k into mg this is correct ஒரு பாயிண்ட் அதே மாதிரி ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் என்ன நோ ரிலேட்டிவ் மோஷன் ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் மீன்ஸ் நோ ரிலேட்டிவ் மோஷன் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் வந்து மினிமம் வேல்யூ வந்து ஜீரோ
அதே மாதிரி ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷனோட மேக்ஸிமம் வேல்யூ வந்து μs into L. எஸ். So now, right. ஒரு few important points நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. Important points. ஒரு few important points எல்லாரும் நோட் பண்ணுங்க. Important points. எஸ் மகாகோவிந்த், குட் ஈவினிங். few important points பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. இந்த பாயிண்ட்ஸ் முடிச்சிருக்க உடனே வில் கெட் வித்தின் 5 மினிட்ஸ். ஓகே, 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் வில் கெட் a ப்ராப்ளம் டு சால்வ். ஸோ எல்லாரும் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. ஸோ ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் வந்து ஆக்ட்ஸ் ஆன் பாடி. ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் வந்து ஆக்ட்ஸ் ஆன் பாடி. ஓகேவா? ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் வந்து ஆக்ட்ஸ் ஆன் பாடி when எல்லாருக்கும் தெரியுமா ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் வந்து ஆக்ட்ஸ் ஆன் பாடி when the body ஓகேவா when it is at a rest. ஓகேவா? when it is at a rest. எல்லாரும் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுமா. ஃபர்ஸ்ட் தியரி முடிச்சணும், அதுக்கப்புறம் சம்ஸ் போடலாம். ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் வந்து ஆக்ட்ஸ் ஆன் பாடி when it is at a rest. ஓகேவா? ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் ஆக்ட்ஸ் ஆன் பாடி when it is at rest. ஸோ பாடி ரெஸ்ட்ல இருக்கா கண்டிப்பா ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் வந்து வரும். ஓகே, and has tendency and has a tendency of relative motion and has a tendency of relative motion. நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. So, okay, the first important point is எல்லாரும் நோட் பண்ணுவாங்க. The static friction வந்து acts on body. The static friction வந்து acts when the static friction acts on body when the body is at rest and the body has a tendency of புரியுதா, and the body has a tendency of என்னமா relative motion. Body has a tendency of relative motion. நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. The body வந்து it's a tendency of relative motion. When the body has a tendency of relative clear theory, right? Yeah. So static friction on the acts on a body when the body is at rest and has a tendency of relative motion. Right. So அதே மாதிரி செகண்ட் பாயிண்ட் எல்லாரும் நோட் பண்ணுங்க. செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து the maximum value. ஓகேவா? So the maximum value of static friction. So யாராச்சும் தெரியுமா maximum value static friction எப்படி சொல்லணும்? So the maximum static friction is called, see எல்லாருக்கும் static friction தெரியும், kinetic friction தெரியும். Static friction என்ன? Body வந்து rest. When the body is in rest, static friction. Okay. For example, இது ஒரு body. Okay. So the body is at rest. So இப்போ எந்த friction இருக்கும்? Static friction. So when the body is in motion, when the body is in motion, kinetic friction. But what is this maximum value of static friction? யாராச்சும் சொல்றீங்களா? What is this maximum value of static friction? யாராச்சும் சொல்றீங்களாமா? What is this maximum value of static friction? The maximum value of static friction is called limiting friction. Okay. So this will be, இது வந்து எப்படி சொல்லலாம் தெரியுமா? Limiting friction. எல்லாரும் நோட் பண்ணுங்க. The maximum value of static friction is called என்ன தெரியுமா? Limiting friction. Yes. Shaj, very good evening, Shaj. Limiting friction. ஒன்னும் இல்ல, இது வந்து like yes, Krishnaveni, very good. So this is a body charge. Yeah, this is a body. But this body is in motion. This body is in motion. So kinetic friction. The body is in rest, static friction. But the body வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கு. So the body வந்து ஒரு particular value force இருக்கிற body வந்து சிபி இது ஒரு பாடிமா. You are applying force. The body வந்து motionல வரல. But the body வந்து ஒரு particular force இருக்கிற body வந்து about to come to motion. அந்த ஒரு value இருக்கா, that maximum value of static friction is called a limiting friction. So எல்லாரும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. What is this limiting friction? The maximum value. So the maximum value of static friction is called limiting friction. புரியுதா எல்லாருக்கும்? So the maximum value of static friction is called limiting friction. So அதனாலதான் so this is, இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? μs into n, அவ்வளவுதான். So ஒண்ணு இல்ல, static body வந்து rest, static friction. Body is in motion,
kinetic friction. But இந்த ஸ்டாட்டிக் கைனெடிக் நடுவுல ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கும். அந்த பாடி வந்து ஒரு ரெஸ்ட் ஒரு பெரிய பாடி இருக்கு. ஸோ யூ ஆர் கிவிங் த ஃபோர்ஸ். நீங்க நெறைய ஃபோர்ஸ் குடுக்குறீங்களா? பட் பாடி வந்து மூவ் ஆகல. பாடி வந்து மூவ் ஆகல. பட் ஒரு பர்ட்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட்ல யூ ஆர் அப்ளைங் ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு பர்ட்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட்ல வந்து த பாடி வில் கம் இன் மோஷன். த பாடி லைக் அபௌட் டு மூவ். அப்போ அந்த ஒரு இன்ஸ்டன்ட் இஸ் கால்ட் தட்ஸ் கால்ட் லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன். வாட் இஸ் லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன்? ஒண்ணும் இல்ல. த மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன். புரியுதா? த மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் இஸ் கால்ட் லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன். அது எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம்? µs into n அவ்வளவுதான். ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன். அதனாலதான் ஒரே ஒரு ஃபார்முலா. லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு µs into n. வாட் இஸ் த லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன்? மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் அவ்வளவுதான். அதனாலதான் இங்க எழுத முடிச்சிடும். திஸ் இஸ் கால்ட் மேக்ஸிமம் ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன். பிகாஸ் ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணும்போது இது நமக்கு யூஸ் ஆகுமா? அதனாலதான் எல்லாரும் இது நோட் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பா யூஸ். The maximum value of static friction, தலைவா, the maximum value of static friction is called limiting friction. அது எப்படி calculate பண்ணோம்? µs into n. அவ்வளவுதான். Right? Next நம்ம the third point, and the third point, static friction. ஓகேவா? The static friction is adjustable. இந்த ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் வந்து ஃபிக்ஸ்டு கிடையாதுமா. இந்த ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் வந்து ஃபிக்ஸ்டு கிடையாது. இந்த ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் வந்து adjustable. என்ன புகழ்? ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் வந்து adjustable. புரியுதுமா? The static friction is called adjustable. Why நம்ம எதுக்கு we are calling adjustable தெரியுமா? Because static friction வந்து minimum value 0. ஒரு பாடி வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கா, கண்டிப்பா friction 0. அதே மாதிரி இந்த பாடி வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கு, பட் யூ ஆர் கிவிங் மோர் ஃபோர்ஸ். ஒரு இடத்துல என்ன ஆகும்? ஒரு பர்டிகுலர் ஃபோர்ஸ்ல பாடி வந்து பாடி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். Body வந்து about to move, right? The body is about to move. That is called limiting value of static friction. It's called maximum static friction. So, the static friction வந்து adjustable ஒன்னும் இல்ல. So, the static friction வந்து start with 0. Minimum value 0. ஒரு maximum value எவ்வளவு இருக்கும்? That is called µs into n. So, அதனாலதான் this µs n is called, நல்லா focus பண்ணுங்க. This µs n is called maximum value of static friction, and this maximum value of static friction is called limiting friction. So, இப்படி கூட நம்ம எழுதுறோம். So, உங்களுக்கு கிளாரிட்டி வேணுமா? நீங்க வந்து இப்படி எழுதலாம். எப்படி எழுதுறோம்? 0. இந்த ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷனோட லிமிட்ஸ் 0 less than maximum static friction. Okay, that is 0 less than static friction. What is this maximum static friction? Limiting friction. புரியுதா? Limiting friction. அதே மாதிரி ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன்னா எப்படி? µs into n. அவ்வளவுதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. இந்த ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் வந்து 0 மினிமம், மேக்ஸிமம் எவ்வளோ? மேக்ஸிமம் ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன். 0 fs, and what is this maximum static friction? Limiting friction. And the limiting friction value எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம்? µs into n. அவ்வளவுதான். புரியுதா? got it? வெரி. மறுபடியும் ஒரு டைம் ரிப்பீட் பண்ணறோமா? 4 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு தலைவா. அந்த 4 பாயிண்ட்ஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு. அவ்வளவுதான், வேற எதுவுமே வேண்டாம். Okay, there is no formula. Next one is என்ன தெரியுமா? இது ஒரு பாயிண்ட். நோ ஃபார்முலா சொல்றதுக்கு ஒரு பாயிண்ட் பாத்துங்க. There is no formula then for static friction. There is no formula for static friction. ஓகேவா? நோட் பண்ணுங்க. நோட் பண்ணுங்க. Fk equal to µk into n. Because see, நல்லா பாருங்க. You are talking about Fk. Fk means kinetic friction. Kinetic friction எப்படி எழுதணும்? µk into n. Because µk is the coefficient of kinetic friction. யாராச்சு in தூக்கம்லோ or dreamலோ நீங்க வந்து Fs is equal to, okay ma'am, for example if you write Fs is equal to, sometimes if you write Fk is equal to µs into n, it will become wrong. Because பாருங்க, பாடி வந்து மோஷன்ல உண்டு, then kinetic friction. But you are calculating the coefficient of static friction. இந்த மாதிரி ஃபார்முலா வருதா, it is wrong. புரியுதா? Always remember, ஓகேவா? Always remember Fk equal to, இது கரெக்ட்மா, இது கரெக்ட். புரியுதா? Because பாடி வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கா, பாடி வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கா, static friction. பாடி வந்து மோஷன்ல உண்டா, kinetic friction. புரியுதா? ஒரு டைம் மళ్ళీ திருப்பி ஒரே டைம் வந்து ரிவைஸ் பண்ணிடலாம். இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் எப்போ வரும்? ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் வந்து எப்போ வரும்? அந்த பாடி வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கா,
அந்த பாடி வந்து புகழ். எஸ் புகழ். பாடி வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கா, ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் வரும். சோ, இந்த ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் வந்து மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஒரு பெரிய பெரிய பாடி இருக்கு. மவுண்டன் தெரியுமா? மவுண்டன். சோ, அந்த ஒரு மவுண்டன ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க நெறைய ஃபோர்ஸ் குடுக்குறீங்களா? பட் வந்து மூவ் ஆகல. பட் ஒரு பர்ட்டிகுலர் ஃபோர்ஸ்ல வந்து இட் வில் அபௌட் டூ மூவ். ஓகே, இட் அபௌட் டூ மூவ். தட் இஸ் கால்ட் maximum value of static friction. That is called limiting friction. But see, maximum value of static friction limiting friction ஒரே ஃபார்முலா μs into n. இது ஃபார்முலே கிடையாது. ஜஸ்ட் ஒரு ரிசல்ட் μs into n. அதே மாதிரி தேர்ட் பாயிண்ட் ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் ஆர் ஐ மீன் மேக்ஸிமம் ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் ஆர் லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் μs into n. அந்த ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் வந்து adjustable. ஸோ இதுக்கு ஒரு ரேஞ்ச் இருக்கு. ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் மினிமம் வேல்யூ வந்து 0. மேக்ஸிமம் வேல்யூ இஸ் லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன். அவ்வளவுதான். சோ, அதனாலதான் நெக்ஸ்ட் கம்மிங் ப்ராப்ளம் எல்லா ப்ராப்ளம்லும் நீங்க லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் கண்டிப்பா கால்குலேட் பண்ணணும். அப்போதான் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பாடி எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் மேக்ஸிமம் இட் கேன் மூவ் பண்ணலாம். புரியுதா? ஒரு 2 சம்ஸ் மட்டும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் 2 சம்ஸ் நானே டீச் பண்றேன். அதுக்கப்புறம் ஐ வில் கிவ் த ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்க வந்து சால்வ் பண்ணணும். லைவ் கிளாஸ் வேற நம்ம முடிச்சிரும். எல்லா மாடலும் முடிச்சிரும். சோ நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஐ அம் கோயிங் டு டேக். சோ தேர் இஸ் நோ ஃபார்முலா ஃபார் ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன். இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க. ஒரே ஒரு ரிசல்ட்மா மியூ எஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஃப்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ எஸ் இன்டு என். ஓகேவா? சோ ரைட். சோ நம்ம டைரக்ட் क्वेश्चनக்கு போறோம். அப்போ யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரைட். So we take one question. So Dr. Durgadevi, yes, take one question. One of the which one of the following statement, Bula, very good. Which one of the following statements is incorrect? Come on. So which one of the following stating? Yes, very good. Which one of the following statement is incorrect? So which one of the following statement is incorrect? Ma option A. எல்லாரும் focus பண்ணுமா rolling friction is smaller. Rolling friction அம்மா is smaller than the sliding friction. So நீங்க வந்து incorrect statement தான் சொல்லணுமா? இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன? தப்பு ஸ்டேட்மெண்ட். 3 கரெக்ட்டா இருக்கும், ஒரு தப்பு அவ்வளவுதான். அதே மாதிரிமா லிமிட்டிங் வேல்யூ limiting value of static friction. What is the limiting value of static friction ma? Limiting value of static friction is the maximum static friction dana. Is directly proportional to normal reaction. This is second option ma. அதே மாதிரி third option frictional force வந்து opposes. ஓகேவா? frictional force ஓட வேலை என்ன தெரியுமா? யாராச்சும் frictional force ஓட வேலை என்ன? It will opposes the relative motion. So இவரோட வேலை என்ன தெரியுமா? opposes the relative motion. அதே மாதிரிமா ஆப்ஷன் டி coefficient of sliding friction. coefficient of sliding friction has dimensions of length. Has dimensions of length. Has dimensions of length. புரியுதா? எஸ் 4 ஆப்ஷன்ஸ் ரெடி. எஸ் எல்லாரும் ட்ரை பண்ணுங்க. வாவ் வெரி குட். கீர்த்திகா சுரேஷ் குமார் ஜீவஜீவி ஆப்ஷன் டி வெரி குட் மா. எஸ் டாக்டர் துர்காதேவி எஸ் அவந்தி அக்ஷயா யாசிகா குமரன் வெரி குட். ஸோ திஸ் ஆர் த லைக் நம்ம ரெகுலர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெரி குட் மா. ரியலி அப்ரிசியேட் யுவர் டெடிகேஷன். கண்டிப்பா குட். வெரி குட் மா. எஸ் ஜீவஜீவி யூலா வெரி குட் மா. பியூட்டிஃபுல் மா. பியூட்டிஃபுல் வெரி குட். Right. So, which one of the following ma? Which one of the following statement is incorrect? தப்பு ஸ்டேட்மெண்ட். உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியுமா? எல்லாருக்கும் தெரியும். Yes or no? Rolling friction அம்மா இது smaller than sliding friction. Yes, கரெக்டா ராங்கா? கரெக்ட் தானா? So, rolling friction வந்துமா rolling friction வந்து கம்மி compared to the sliding friction. Yes, புகழ். So, இது வந்து கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். இது கரெக்ட் புகழ். So,
ஸோ இதுக்கு நான் என்ன எழுதணும் தெரியுமா? புகழ் ஜஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் மட்டும் புகழ். அப்புறமா அடுத்த சம்முக்கு போலாம். ரைட். ஸோ ரோலிங் ஃபிரிக்ஷன் வந்து ஓகேவா? ஸோ ரோலிங் ஃபிரிக்ஷன் இஸ் வந்து ஸ்மாலர் தென் த ஸ்லைடிங் ஃபிரிக்ஷன். ஸோ இது ரிசல்ட் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ இப்போ ஸோ ஆல்வேஸ் ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன்‌తో கம்பேர் பண்ணும்போது ஓகேவா? ரோலிங் ஃபிரிக்ஷன் வந்து கம்மி. ஸோ ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் ஜாஸ்தி, ரோலிங் ஃபிரிக்ஷன் கம்மி. அவ்வளவுதான். வெரி குட். அதுக்கப்புறம் ஆப்ஷன் பி பாருங்க. ஆப்ஷன் பில என்ன சொல்றாருன்னா, ஆப்ஷன் பி பாருங்க. லிமிட்டிங் வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் தட் இஸ் எஃப்எஸ் ஆர் மேக்ஸிமம் ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டூ நார்மல் ரியாக்ஷன். கரெக்ட் தானே? கரெக்ட். ஸோ ஒண்ணும் இல்லாம என்ன சொல்றாரு? லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டூ நார்மல் ரியாக்ஷன். கரெக்ட். கரெக்ட்டா தலைவா? இது எப்படி எழுதலாமா? லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டூ μs இன்டு n அவ்வளவுதான். கரெக்ட். So this is also a correct statement. So limiting value of static friction வந்து directly proportional to normal reaction. Correct. இதுல தப்பே இல்லை. அதுக்கப்புறம் third option பாருங்க. Frictional force opposes. ஓகேவா? Frictional force வந்து opposes the relative motion. Yes, இவரோட வேலை வந்து ஒரே ஒரு வேலை. அவர் வேலை என்ன தெரியுமா? Frictional force ஓட வேலை always oppose the relative motion. அவ்வளவுதான். So option C also correct. ஆப்ஷன் சி கரெக்ட். பட் அவரு கரெக்ட் ஆப்ஷன் கேட்கலையே, இன்கரெக்டான ஆப்ஷன். ஸோ நல்லா பாருங்கம்மா என்ன சொல்றாரு? கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஸ்லைடிங் ஃபிரிக்ஷன் ஹேஸ் டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் லென்த். ஸோ ஃபிரிக்ஷனோட ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட்மா. ஆப்ஷன் டி வந்து ஸோ மூகே ஓகேனா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல்மா வாட் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் சி எனி ஃபிரிக்ஷன், ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் ஆர் கைனடிக் ஃபிரிக்ஷன். கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் வந்து இட்ஸ் நோ யூனிட் ரைட். அப்ப லென்த் யூனிட் எப்படி வரும்? இட் இஸ் ராங். So, புரியுதா? எஸ். ஸோ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் ஹேஸ் டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் லென்த் வந்து ராங். ஸோ பிகாஸ் ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் நம்ம நோ யூனிட் ரைட் டைமென்ஷன்ல எஸ் எஸ் கரெக்ட். ஸோ ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷனுக்கு கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் டைமென்ஷன்ல எஸ் நோ யூனிட். அதனால தான் ஜீவஜீவி கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் ஹேஸ் டைமென்ஷன் ஆஃப் லென்த் இஸ் ராங் ஆப்ஷன். Which is the option D is the correct answer in this question. Right? So D option is correct answer. Incorrect option. I mean incorrect. ரைட். வெரி குட் தலைவா. நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போலாம். இதுதான் ஒரு நீட் சம் தலைவா. இதுதான் ஒரு நீட் சம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். எல்லாரும் செகண்ட் சம் நோட் பண்ணுங்க. கால்குலேட். ஸோ கால்குலேட்மா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் லிமிட்டிங் calculate limiting frictional force. Yes, sir, very good. Calculate limiting frictional force. Don't worry, நிறைய பிராக்டிஸ் வந்து நான் கொடுக்க போறோம். இந்த லைவ் செஷன்ல தான் எல்லாமே முடிச்சிடும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன தலைவா? Calculate limiting frictional force. துர்காதி வெரி குட்மா, வெரி ஆக்டிவ். அண்ட் ஃபிரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ். அதே மாதிரிமா ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் பிளாக். ஸோ 3 கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணணும் தலைவா. அண்ட் ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் பிளாக் இஃப் ஆப்ஷன் ஏமா ஆப்ஷன் ஏ லைக் ஆப்ஷன்ஸ் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் 10 நியூட்டனுக்கு நீங்க கால்குலேட் பண்ணணும். ஃபோர்ஸ் வந்து 10 நியூட்டன்மா. அதே மாதிரி செகண்ட் கொஸ்டின் நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணிடலாம். 20 நியூட்டன் கூட நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் 10 நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் மட்டும் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க தலைவா எல்லாரும். ஸோ 3 ஆன்சர் சொல்லணும். லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ், ஃபிரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ், ஆக்சலரேஷன். ஸோ 3 ஆன்சர் எனக்கு காமெண்ட் செக்ஷன்ல சுனாமி தான் இன்னைக்கு. ஓகே, ஃப்ரைடே கிளாஸ் லைவ் கிளாஸ் வந்து சுனாமி பார்க்கலாம் எல்லாரும். ஆமா, அதுக்கப்புறம் டயக்ராம் இருக்குமா? ஒரே நிமிஷம், சாரி ஃபார் டயக்ராம் கொடுக்கல. டயக்ராம் மட்டும் கொடுத்துறேன் பாருங்க. I will give the diagram ஒரே நிமிஷம். So I will give the diagram நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க எல்லாரும். So all of you take the diagram. Diagram இருக்கு. Yes. Block. Very good. So there is a block of mass here 2 kg. Okay. 2 kg. இது வந்து force direction. இது வந்து force ஓட direction கொடுத்தாச்சு. So அதே மாதிரிமா இந்த கொஸ்டின்ல வந்து μs கொடுத்தாச்சு. μs and μk வேல்யூ. μs வந்து 0.6. அதே மாதிரி μk வந்து 0.4.
இதுதான் ஒரு கொஸ்டின். எல்லாரும் நோட் பண்ணுங்க. வெரி குட். வாவ்! 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 வெரி குட் லிமிட். ஓகே. 3 கொஸ்டின் அம்மா. 3 கொஸ்டின் ஆன்சர். 3 கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் சொன்னோம். வெரி குட், வெரி குட். எக்ஸலென்ட். துர்காதேவி லிமிட்டிங் ஃபிக்ஷன். எஸ். 12 நியூட்டன். வெரி குட். கரெக்ட். எக்ஸலென்ட். ஃபிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் யார் இது? யக்ஷிகா. யாஹ்! சோ 3 கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் ஒரே ஒரே டைம்ல குடுத்தது நல்லதுமா. ட்ரை பண்ணுங்க. எஸ். 12 நியூட்டன் ஃபிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஃபிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் 10 நியூட்டன் புகழ். வெரி குட் புகழ். வெரி குட் தலைவா. வெரி குட். கீர்த்திகா வெரி குட் மா. ஃபிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் 10 நியூட்டன். வாட் அபௌட் ஆக்ஸலரேஷன் தலைவா? ஆக்ஸலரேஷன். வாவ்! புகழ். வாவ் புகழ். வெரி குட் புகழ். வாட் a கான்செப்ட் கிளாரிட்டி உங்களுக்கு. எஸ். A is 5 ராங். ஆக்ஸலரேஷன் வந்து துர்காதேவி கரெக்ட். அக்ஷயா கரெக்ட். எக்ஸாக்ட்லி. அக்ஷயாக்கு வந்து 3 ஆன்சர் வருது. 12 நியூட்டன், 10 நியூட்டன், 0 கரெக்ட். துர்காதேவி எஸ். துர்காதேவி ஆல்சோ கரெக்ட். 12, 10, 0 கரெக்ட். So don't worry மா. உங்களுக்கு வந்து எஸ் எஸ் எஸ். டோன்ட் வரி. புகழ் வெரி குட் புகழ். எக்ஸலென்ட் புகழ். So don't worry மா. எல்லாரும் இந்த 20 நியூட்டன் சம்ம நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். யூ கேன் வொர்க் அவுட். அண்ட் ஆல்சோ இப்போ இல்ல இப்படித்தான். இப்போ ட்ரை பண்ணா ட்ரை பண்ணுங்க. இல்லைன்னா கிளாஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் காமெண்ட் செக்ஷன்ல வந்து இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ணுங்க எல்லாரும். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் ஹோம்ஒர்க் கொஸ்டின். இன்னைக்கு வந்து ஒரு 2, 3 கொஸ்டின் ஹோம்ஒர்க் கொடுக்க போறேன். ஸோ இது ஹோம்ஒர்க்மா. ஹோம்ஒர்க் கொஸ்டின். இதே டயக்ராம். ஓகேவா? 20 நியூட்டன் மட்டும் சேம் ப்ரொசீஜர்மா. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மட்டும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நீங்க வீட்ல வந்து பண்ணீங்கம்மா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் சொல்யூஷன் பண்ணிடுறேன் பாருங்க. அம்மா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கொஸ்டின்ல வந்து ஒரு அப்சர்வேஷன் இருக்கு. யாரைனா அப்சர்வ் பண்றீங்களா? இது பார்த்து யாரைனா பார்த்து பார்த்து பார்த்தேன்னா ஒரு அப்சர்வேஷன் இருக்கு. சொல்றீங்களா? ஸோ எனிவன் பார்த்து யாரைனா கேன் யூ டெல் சம்திங் தலைவா? அப்சர்வேஷன் அப்சர்வ் பண்ணுங்க நல்லா. இந்த வேல்யூஸ் அப்சர்வ் பண்ணி யாராச்சும் எதுனா சொல்றீங்களா? காமெண்ட் பண்ணுங்க. பியூலா வெரி குட் பியூலா. ஸோ பியூலா வந்து அடுத்த கொஸ்டின் ஆன்சர் கூட குடுத்தாச்சு. இப்ப 20 நியூட்டன் பியூலா வெரி குட். லிமிட்டிங் 12, 8 அதே மாரி 6 ஓகே. கரெக்ட் கரெக்ட் பியூலா. வெரி ஓகேம்மா. என்னோட கொஸ்டின் ஆன்சர் சொல்லுங்கம்மா. எஸ் ஜீவாஜீவி. காட் இட் ஜீவாஜீவி. இப்பதானே சொன்னா. எஸ் 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 ஷார்ட். பாருங்க. அம்மா மியூஎஸ் வேல்யூ 0.6 ஓகேவா? ரெஸ்ட்ல இருக்கு. ஓகே. கீர்த்திகா எஸ் யூ ஆர் கரெக்ட். யாசிகா யூ ஆர் கரெக்ட்மா. பிகாஸ் யா போத் ஆர் நாட் ஈக்குவல். யா சி நான் முன்னாடி டைம் சொன்னேன் உங்களுக்கு. நோட் பாயிண்ட்ல சொன்னாங்க ஆல்ரெடி. ஓகே. ஸோ இங்க பாருங்க. ஆல்வேஸ் ஆல்வேஸ் ஆல்வேஸ். ஓகே. ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு. அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இந்த கிளாஸ்ல பாருங்க. இன்னைக்கு கிளாஸ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்மா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் வந்து கிரேட்டர் தன் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கைனடிக் ஃபிரிக்ஷன். இந்த கிளாஸ் இன்னோட கிளாஸ் இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். அதனால தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அந்த பாயிண்ட். ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அப்சர்வேஷன் ஆல்வேஸ்மா நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஆல்வேஸ் ஆல்வேஸ்மா நோட் பண்ணுங்க. ஆல்வேஸ்மா மியூஎஸ் வந்து கிரேட்டர் than மியூகே. ஸோ மியூஎஸ் அம்மா கிரேட்டர் than மியூகே ஆல்வேஸ். புரியுதா? ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அம்மா. ஸோ மியூஎஸ் ஸோ ஓகேவா? மியூஎஸ் வந்து மியூஎஸ் கிரேட்டர் than மியூகே ஆல்வேஸ். ஓகேவா? ரைட்.
சோ டோன்ட் வரிம்மா. நான் 2 கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர்ஸ் குடுக்குறேன். நீங்க வந்து பாத்துங்க. ரைட் சொல்யூஷன். புகழ் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க புகழ். வெரி குட். எஸ் புகழ். வெரி குட் புகழ். திஸ் இஸ் a 2 kg. அதே மாதிரிம்மா இது ஃபோர்ஸ் எஃப். எல்லாரும் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுமா. ஃபோர்ஸ் எஃப். ஸோ அதே மாதிரிம்மா ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் வந்து 0.6. அதே மாதிரி கைனடிக் ஃபிரிக்ஷன் வந்து 0.4. அம்மா எல்லாரும் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுமா. த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அம்மா லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்? த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அம்மா நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கம்மா. ஆல்ரெடி நான் நெறைய டைம் சொன்னேம்மா. நெறைய டைம் உங்களுக்கு சொன்னா இப்போதான் த மேக்ஸிமம் ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் இஸ் கால்ட் என்னம்மா? லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன். ஓகேவா? இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்? ஹவ் டு கால்குலேட் மியூ எஸ் இன்டு என். அவ்வளவுதான். ஓகேமா. இப்போ ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். 2 கேஜி பாடி. 2 கேஜி பாடிக்கு என்னம்மா வரும்? வெயிட் mg, 2g. அதே மாதிரி நார்மல் ரியாக்ஷன் அம்மா n. ஓகேவா? ஸோ 2g எவ்வளோ? 2 இன்டூ G10 அவ்வளோ. தட் இஸ் 20 நியூட்டன். ஸோ கேன் ஐ சே அம்மா நார்மல் ரியாக்ஷன் அப்வர்ட் வந்து நார்மல் ரியாக்ஷன், டவுன்வர்ட் வந்து 20. ஸோ n வேல்யூ தரவா 20. எஸ் சார்ஜ். ஸோ மியூ எஸ் வால்யூமா 0.4 இன்டூ 20. இது எவ்வளோ வரும்? 4/10 into 20. 0, 0 cancel. So, I think, oh, sorry. I'm very sorry. இது வந்து பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தாச்சா? ஸோ அதனால தான் கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது யாரும். எஸ் இட் இஸ் 0.6. ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் வேல்யூ வந்து பாருங்க 0.6 தானா? ஸோ டேக் 0.6. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து வில் கெட் 0.6. ஓகே. ஸோ 6/10. ஸோ தட் இஸ் 6 2s are 12. ஸோ வாட் இஸ் த லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் வேல்யூ? 12 நியூட்டன். தலைவா எல்லாரும் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுமா. சி மேக்ஸிமம் ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் கொஸ்டின்ல கேட்டுனா 12 நியூட்டன். லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் கேட்டனா ஓகேனா. சோ ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். மேக்ஸிமம் ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் 12 நியூட்டன். லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் 12 நியூட்டன். புரியுதா? எஸ். சோ இதோட மீனிங் என்ன தெரியுமா? இந்த 12 நியூட்டன் என்ன தெரியுமா? இந்த 2 கேஜி பாடிக்கு மேக்ஸிமம் வேல்யூ வந்து நீங்க 12 நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் மட்டும் தான் அப்ளை பண்ண முடியும். தட்ஸ் த மீனிங் ஆஃப் மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன். See up to 12 நியூட்டன். But 12 Newton की body வந்து will move, no doubt. But friction force வந்து அது வேறு. Okay, see, அம்மா இது applied force. இது applied force opposite என்ன வரும்? Friction force. Okay, நல்லா பாருங்க. So, இது என்ன இந்த இடத்துல என்ன வரும்? இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு friction force வந்து வரும். Friction force. Yes. Yeah, don't worry, Shah. Explain பண்ற கான்செப்ட் உங்களுக்கு ஃபுல்லாவே சொல்லி கொடுக்குறேன். Okay. So, maximum static friction or limiting friction, and the limiting friction is equal to mu s into n. First point. Second அம்மா கான்செப்ட் சொல்றா ஒண்ணும் இல்ல பாருங்க. சார்ஜ் உங்களுக்கு சார்ஜ் கொஸ்டின்ல பார்த்து சொல்லுங்க. சார்ஜ் கொஸ்டின்ல வந்து அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் எவ்வளவு கொடுத்த பாருங்க. அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் எவ்வளவு சார்ஜ்? ஸோ நம்மளோட அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் ஓகே இந்த 10 நியூட்டன் என்ன தெரியுமா? இது வந்து அப்ளைட் ஃபோர்ஸ், எக்ஸ்டர்னல் அப்ளைட் ஃபோர்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து 10 நியூட்டன். ஸோ சார்ஜ் ஆஸ் பர் கான்செப்ட் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. சார்ஜ் அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் வந்து 10 நியூட்டன். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம். ஓகே, எஃப் அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் ஓகேனா இது வந்து லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன். ஓகேவா? இது என்ன? இது லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் சொல்லலாம். இப்ப சொல்லுங்க அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் எவ்வளவு வருது? 10 அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் வந்து கொஸ்டின்ல கொடுத்தாச்சு 10 நியூட்டன். லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் வேல்யூ இப்பதானே நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. எவ்வளவு அது? லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் வேல்யூ வந்து 12 நியூட்டன். ஓகேவா? சோ இந்த இடத்துல 12. which one is greater? So which one is greater? Applied force or limiting frictional force? Limiting frictional force is greater. Yes. So limiting frictional force is greater. ஓகேவா? லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் சி தலைவா நல்லா பாருங்க. நீங்க குடுத்துற ஃபோர்ஸ் நீங்க குடுத்துற ஃபோர்ஸ் 10 நியூட்டன். பட் லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் எவ்வளவு? 12 நியூட்டன். சோ பாடி வந்து என்ன இருக்கும்? பாடி இஸ் இன். தலைவா சொல்லுங்க. சோ நீங்க குடுத்துற ஃபோர்ஸ் 10 நியூட்டன். பட் பாடி வந்து 12 நியூட்டன் ஃபோர்ஸ். சோ பாடி வந்து 12 நியூட்டன் அப்புறம் தான் பாடி வந்து ஸ்டார்ட். இந்த 12 நியூட்டன் என்ன மீனிங் தெரியுமா? இந்த 12 நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் மீன் ஓகே இது குடுத்தா திஸ் இஸ் கால்ட் மேக்ஸிமம் ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன். 12 நியூட்டனுக்கு அப்புறம் தான் பாடி வந்து வில் கம் டு மோஷன். நீங்க குடுத்துற ஃபோர்ஸ் 10 நியூட்டன். அப்படி பாடி எப்படி மூவ் ஆகும்? புரியுதா? சோ திஸ் இஸ் a மீனிங். திஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தலைவா. சோ நல்ல ஒரு 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 வாட்டி சொல்றா பாருங்க.
this is a 12 நியூட்டன். இந்த 12 நியூட்டன் என்ன தெரியுமா தலைவா? நல்லா ஃபீல் பண்ணுங்க. This 12 நியூட்டன் is the தலைவா, what is this 12 நியூட்டன் தெரியுமா? This 12 நியூட்டன் is the maximum static friction. தலைவா, மேக்ஸிமம் ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன். சோ 12 நியூட்டனுக்கு அப்புறம் தான் பாடி வந்து மூவ் ஆகும். நீங்க கொடுக்கிற ஃபோர்ஸ் 10 நியூட்டன். சோ 12 நியூட்டன் தானே நமக்கு வேணும். சோ மேக்ஸிமம் ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன். சோ ஜீவஜீவி எஸ் வெரி குட் கிறிஸ்டல் கிளியர். சோ இந்த 12 நியூட்டன் இது ஒரு வேல்யூ கிடையாது. ஒரு ஃபீல் ஜஸ்ட் ஃபீல் இட். ஓகே, திஸ் 12 நியூட்டன் இஸ் a மேக்ஸிமம் ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன். அந்த 12 நியூட்டனுக்கு தான் பாடி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். மூவ் ஆகவே ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்படி நீங்க கொடுக்கிற ஃபோர்ஸ் 10 நியூட்டன், பாடி எப்படி மூவ் ஆகும்? சோ the body is in rest. So always remember தலைவா. So limiting friction greater, force கம்மி, body is at rest. அவ்வளவுதான், பாடி வந்து ரெஸ்ட். So அதனால தான் I can say body rest. So the body in the rest, net force எவ்வளோ தலைவா? So body in the rest, net force equal to 0. ஓகேவா? சோ ఇప్పుడు what will happen? So net force 0 னா இப்போ வந்து applied force எவ்வளோ? See, net force means total force. கன்ஃபியூஸ் ஆகாது. ஓகே, இதே क्वेश्चन வந்து net force கேட்டா 0. இதே क्वेश्चन இதே சார் எப்படி சார் 0 வருது? So நான் சொல்லிடுறேன் பாருங்க. net force 0 எப்படி வருது நான் சொல்றேன், நல்லா பாருங்க. See, இங்க applied force எவ்வளோ? 10 நியூட்டன். கரெக்ட்டா? 10 நியூட்டன். சோ தலைவா வெரி குட். நீங்க applied force 10 நியூட்டன். இந்த 10 நியூட்டன் will be equal to frictional force. So applied force 10 Newton, frictional force also will become 10 Newton. தலைவா நல்லா பாருங்க. So frictional force 10, applied force 10 Newton. Maximum, okay, நல்லா பாருங்க. Maximum static friction 12 Newton. 12 நியூட்டனுக்கு அப்புறம் தான் 12 நியூட்டனுக்கு அப்புறம் தான் பாடி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். மூவ் ஆகிறது ஸ்டார்ட் ஆகும். So நீங்க கொடுக்கிற ஃபோர்ஸ் 10 நியூட்டன். Frictional force is now frictional force also will equal. So 10 Newton minus 10, 0. Net force equal to 0. அவ்வளவுதான். So net force 0. ஒரு friction force எவ்வளோ? friction force வந்து 10 நியூட்டன். அதனாலதான் ஆக்சலரேஷன் எவ்வளோ? 0. ஸோ நெட் ஃபோர்ஸ் 0னா, ஸோ தலைவா நெட் ஃபோர்ஸ் 0னா ஆக்சலரேஷன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலி 0 ஆகும். புரியுதா? ஸோ நெட் ஃபோர்ஸ் 0னா பாடி வந்து ஆக்சலரேஷன் 0. ஒன்னும் இல்லை தலைவா, நான் ஒரு 2 பாயிண்ட் மட்டும் சொல்லிடுறேன். அது மட்டும் நோட் பண்ணுங்க. நீங்க எந்த சம் வேணா நீங்க வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம். ஓகே தலைவா? ஸோ 2 பாயிண்ட் மட்டும் தான் சொல்லிடுறேன், அவ்வளவுதான். பாருங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஓகேனா, லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் ஜாஸ்தி தலைவா, பாடி வந்து ரெஸ்ட். ஓகேவா? அதே ஃபோர்ஸ் வந்து கிரேட்டர், ஃபிரிக்ஷன் கம்மி தலைவா. ஃபோர்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி, ஃபோர்ஸ் ஜாஸ்தி, லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் தான் கம்பேர் பண்ண, பாடி வந்து கண்டிப்பா மோஷன். அதனாலதான் ஒன்னிலை தலைவா, அதனாலதான் தலைவா ஒரு பாடி வந்து மூவ் ஆகலே. நல்லா பாருங்க. ஃபிரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் என்ன சொல்றாரு? ஃபிரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆல்வேஸ் அப்போஸ் த மோஷன் ஆஃப் த பாடி. கரெக்ட் புகழ். ஹென்ஸ் அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் த லிமிட்டிங். அதுதான் சொல்றா. புரியுது? வெரி குட். So the body can't move. So friction act this the same magnitude as applied. Yeah. Wow, Pugal. Salute Pugal. What a clear explanation. Good Pugal. Good, good. I appreciate. See, Pugal, ஒண்ணுமே இல்லை Pugal. Yes, you are correct. Pugal, நான் என்ன சொல்றேன் ஒரு wall. For example, this is a one wall. பாருங்க, இது one wall. Okay, for example, there is a one body. Even if you become a Bahubali, even if you become a Narendra Bahubali, you cannot move this wall. Purida, this is a wall actually. You cannot move this wall. ஓகேவா? because that much force வந்து we cannot apply. புரியுதா? சோ இப்படி யாரும் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் திஸ் பாடி இஸ் நாட் இன் மோஷன், லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் தான். சோ ஒரு பாடி வந்து மூவ் ஆகலே, ஒரு நீ எவர் கிவிங் ஃபோர்ஸ், நீங்க ஃபோர்ஸ் கொடுத்துறீங்களா, பட் பாடி வந்து மூவ் ஆகலே. சோ பாடி வந்து மூவ் ஆகலைனா, யாரு காரணம்? ஃபிரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ். சோ புரியுதா? ஃபிரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ், அதுதான் லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ். அதனாலதான் இஃப் யூ ஆர் கிவிங் மோர் ஃபோர்ஸ் அப்ளைட் ஃபோர்ஸ்னா பாடி வில் கம் இன் மோஷன். அதனால ஒரே ஒரு பாயிண்ட், லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் ஜாஸ்தி, பாடி ரெஸ்ட். அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் ஜாஸ்தி, பாடி இஸ் இன் மோஷன். எல்லாரும் சொல்லுங்க தலைவா. ஒரே ஒரு பாயிண்ட். ஓகே, ஒரே ஒரு பாயிண்ட். ஃபிரிக்ஷன், லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் ஜாஸ்தி கம்பேர்ட் டு அப்ளைட் ஃபோர்ஸ், பாடி ரெஸ்ட். அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் ஜாஸ்தி. ஸோ அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி. அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி கம்பேர்ட் டு லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன். அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி கம்பேர்ட் டு லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன், பாடி வந்து மோஷன். அவ்வளவுதான் தலைவா. புரியுதா? கரெக்ட்.
குட். ஐ திங்க் எல்லாரும் புரியுதா? வாட் இஸ் கான்செப்ட் புரியுதா? ஏன்னா ஒரு வார்த்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம், பண்ணிடலாம். ரைட். எஸ். யாராச்சும் யாருக்கும் டவுட் இருக்கா? புரியலா? வெரி குட். கிளியர். வெரி குட். அவ்வளவுதான். கிளியர். ஜீவஜீவி. எஸ். எஸ். அவ்வளவுதான். லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ஒண்ணும் இல்ல ஃபிரிக்ஷன் ಜಾಸ್ತಿனா பாடி ரெஸ்ட். அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் வந்து ಜಾಸ್ತಿனா மோஷன் அவ்வளவுதான். இது ஒரு பாயிண்ட் அவ்வளவுதான். எதுவுமே வேண்டாம். எஸ். ஸ்மைல் மணி கிச்சன். வெரி குட். மோர் தென் லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் த வால் வில் மூவ். வெரி குட். எஸ். சோ வி கேன் நாட் கிவ்னா அவ்வளவு ஃபோர்ஸ் வந்து தர முடியாது. வால் வந்து எவ்வளவு வெரி ஸ்ட்ராங் ரைட். ஈவன் இஃப் யூ பிகம் அமிர்த பாகுபலி நீங்க வந்து மூவ் பண்ண முடியாது. எஸ் ஆர் நோ? எஸ். அதனாலதான் இந்த பாயிண்ட் மட்டும் எல்லாரும் நல்லா நோட் பண்ணுங்க. ஸோ அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் இது எஃப் மீன்ஸ் அப்ளைட் ஃபோர்ஸ். இது வந்து அப்ளைட் ஃபோர்ஸ். சி ஃபிரிக்ஷன் கம்பேர் பண்ண அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் ஜாஸ்தினா சரி நீங்க நல்லா பேர்லன்னு இருக்க அர்த்தம் அப்ளைட் ஃபோர்ஸ். நீங்க கொடுத்துற ஃபோர்ஸ் அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் ஜாஸ்தினா பாடி மூவ் ஆகும். ஃபிரிக்ஷன் கம்மி அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் ஜாஸ்தி பாடி மூவ் ஆகும். See, ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஓகே இது ஒரு பாடி ஓகே யூ ஆர் கிவிங் ஃபோர்ஸ் பாடி வந்து மூவ் ஆகல. ஸோ வை பாடி வந்து மூவ் ஆகல பிகாஸ் ஃபிரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஜாஸ்தி ஓகேவா. ஸோ இஃப் யூ கிவ் மோர் ஃபோர்ஸ் வாட் வில் ஹேப்பன் பாடி வில் மூவ் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் மோஷன். ஸோ லிமிட்டிங் அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி தென் லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் த பாடி வில் மோஷன். ஸோ இந்த 2 பாயிண்ட் மட்டும் எல்லாரும் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க, நல்லா நோட் பண்ணுங்க. ఓకేనా అది సో బాడీ ఎప్పుడు రెస్ట్ లో இருக்கும் லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் ஜாஸ்தி பாடி ரெஸ்ட். அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் ஜாஸ்தி கம்பேர்ட் டு லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் பாடி மோஷன் அவ்வளவுதான். ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் போலாமா? ரைட். ஸோ ஐ திங்க் எல்லாரும் இந்த சம் மட்டும் ஹோம்ஒர்க் பண்ணுங்கம்மா. ஸோ இந்த சம் மட்டும் ஹோம்ஒர்க் பண்ணுங்க எல்லாரும். ஓகே. ஸோ 20 நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் இதே மெத்தட் வந்து எல்லாம் ட்ரை பண்ணுமா. ஸோ ரைட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு போலாமா? நெக்ஸ்ட் மாடலுக்கு போலாம். ரைட். நெக்ஸ்ட் மாடல் எல்லாரும் நோட் பண்ணுமா. நெக்ஸ்ட் மாடல் a block of very good ma a block of mass 1 kg lies on a or see pseudo force. Wow, what a model தலைவா. சூப்பர் மாடல். ஒரு ஃபிரிக்ஷன்ல வந்து pseudo force வருது பாருங்க. வாட் a மாடல். நோட் பண்ணுங்க. இம்பார்ட்டன்ட் மாடல் இது. தலைவா நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. ஓகே a block of mass 1 kg lies on a horizontal surface in a truck. தலைவா the coefficient of static friction the coefficient of static friction நல்லா focus பண்ணுங்க the coefficient of static friction between the block and the surface எல்லாம் நோட் பண்ணுங்கம்மா and the surface. Hi sir, I am new student. Yes, please welcome வணக்கம். And the surface very good ma, very good. And the new surface 0.6 the acceleration of the truck. தலைவா ஃபர்ஸ்ட் டைம் தலைவா சூடோ ஃபோர்ஸ் பிளஸ் ஃபிரிக்ஷன் கான்செப்ட். சூடோ ஃபோர்ஸ் பிளஸ் ஃபிரிக்ஷன் கான்செப்ட் பார்ப்போம். The acceleration of the truck is 5. தலைவா நான் முன்னாடி சொன்ன தலைவா ஃபிரிக்ஷன்ல வந்து எல்லா மாடல் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். எது என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவ்வளவுதான். The frictional force அப்படியே எல்லாரும் ஒரு லைக் பண்ணுங்கம்மா. தயவு செய்து மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, காமெண்ட் பண்ணுங்க. So the frictional force acting on the block. Yes, புகழ். EVQ ல ஓவர் ப்ராப்ளம் இருக்கு. Yes, புகழ் கரெக்ட். புகழ் வெரி குட்.
Welcome. Very good. Newton, 5 Newton, 0.5 Newton. See, wonderful question தலைவா. எல்லாரும் நோட் பண்ணுங்கம்மா. கொஸ்டின் நோட் பண்ணா நான் டயகிராம் இருக்கு. டயகிராம் கூட தரேன். கொஸ்டின் வந்து நோட் பண்ணுங்க. நோட்டிட்டா எல்லாரும் நிறைய பேர் ஆன்சர் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டார். வெரி குட். டயகிராம் தேவையில்லை. எஸ் டயகிராம் தேவையில்லை. பட் டயகிராம் வேணும் கொடுக்குறேன். வெரி குட். யூலா, துர்காதேவி, அக்ஷயா, புகழ். வெரி குட் புகழ். வெரி குட் மா. எக்ஸலென்ட். யா. ஸோ சால்வ் பண்ணிடலாமா? பாருங்க. A block of mass 1 kg. Block of mass எவ்வளோ? 1 kg lies on a horizontal surface. எங்க இருக்கு? Lies on a horizontal surface. In a truck. The coefficient of static. Wow, wow, wow. The coefficient of static friction block and surface. தலைவா எல்லாமே நல்லா நோட் பண்ணுங்க. ஃபிரிக்ஷன் எப்போ கான்டாக்ட் இருக்கு? கான்டாக்ட் இருக்கா ஃபிரிக்ஷன் வரும். கான்டாக்ட் இருக்கா நார்மல் ரியாக்ஷன் வரும். அவ்வளவுதான். So there is a contact between the block and surface. எவ்வளோ? 0.6. எவ்வளோ தலைவா? 0.6. The acceleration ட்ரக்கோட acceleration எவ்வளோ? So track acceleration வந்து 5 meter per second square. இப்ப என்ன கேக்குறாரு தலைவா? So the frictional force acting on the block எவ்வளோ? frictional force கேக்குறாரு தலைவா. அளவா அவ்வளவுதான். அவ்வளவுதான் தலைவா. frictional force மட்டும் தான் கேக்குறாரு. So 1 kg block. So ஒரு ரஃப் டயக்ராம் தலைவா 30 செகண்ட் தலைவா அவ்வளவுதான். 30 செகண்ட் போதும். ஸோ நீட்டா ஒரு டயக்ராம் மட்டும் டிரா பண்ணிடலாம். ரஃபா ஓகேனா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஓகேவா? திஸ் இஸ் கால்ட் ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் த பிளாக். ஓகே வேர் இஸ் 1 கேஜி நல்லா எஸ்யூம் பண்ணுங்க. ஓகே 1 கேஜி பாடி வந்து இந்த இடத்துல ஓகே சம்வேர்மா இந்த டேபிள் மீது இருக்கு. ஓகேவா? இந்த டேபிள் சம்வேர் ஆன் த டேபிள். இந்த பாடியோட மாஸ் எவ்வளவு தெரியுமா? 1 கேஜி. ஓகேவா? எஸ். ஸோ புரியுதா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அல்லவா ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் அவ்வளவுதான். போடு. ஸோ எம்ஜி M1 D10 ஸோ 10 நியூட்டன். ஸோ பாடி கான்டாக்ட் இருக்கா சர்ஃபேஸ்ல கான்டாக்டா இருக்கு. ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் வரும். ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி நார்மல் ரியாக்ஷன் அப்வர்ட். ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் வேல்யூ எவ்வளவு தலைவா? ஃப்ரிக்ஷன் வேல்யூ வந்து ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன். ஸோ பாடியில ரெஸ்ட்ல இருக்கணும். பாடி ரெஸ்ட் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன். எவ்வளவு தலைவா வேல்யூ கொடுத்தா 0.6 0.6. தலைவா அப்சர்வர் வந்து இங்க இருக்காரு. உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் தலைவா. ஸோ ஃபோர்ஸ் இப்படி இருக்கு. சூடோ ஃபோர்ஸ் எப்படி வரும்? ஐ மீன் ஆக்சலரேஷன் இப்படி இருக்கு. ஸோ சூடோ ஃபோர்ஸ் எந்த டைரக்ஷன்ல வரும்? யாருக்கு சொல்றீங்களா? எனிவன் தலைவா? ஆக்சலரேஷன் வந்து ரைட் சைடு. சூடோ ஃபோர்ஸ் எஸ் கிருஷ்ணவேணி சல்யூட் அம்மா சல்யூட். ஸோ சூடோ ஃபோர்ஸ் வந்து ஆல்வேஸ் 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 ஆப்போசிட். எஸ். ஸோ சூடோ ஃபோர்ஸ் நம்ம ஆல்வேஸ் ஆப்போசிட். சூடோ ஃபோர்ஸ் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் வரும். அந்த சூடோ ஃபோர்ஸோட மேக்னிடியூட் எவ்வளோ? எஸ். சூடோ ஃபோர்ஸ் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல வரும். அந்த சூடோ ஃபோர்ஸோட மேக்னிடியூட் எவ்வளோ? சூடோ ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ? சூடோ ஃபோர்ஸ் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகும். அந்த சூடோ ஃபோர்ஸோட மேக்னிடியூட் எவ்வளோ? எஸ். ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் அண்ட் மேக்னிடியூட் MA. ஸோ சூடோ ஃபோர்ஸோட மேக்னிடியூட் எவ்வளவு தெரியுமா? MA. அண்ட் M என்ன? மாஸ் 1. ஆக்சலரேஷன் எவ்வளோ? 5. வெரி குட். 5 நியூட்டன். போக வெரி குட். மேக்னிடியூட் 5. ஸோ இட் இஸ் 5 நியூட்டன்.
ஓகேவா? ரைட். வெரி குட்மா. எக்ஸலென்ட், எக்ஸலென்ட். தலைவா, ஃபிரிக்ஷன் கொஸ்டின்ல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆல்வேஸ் கால்குலேட் லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் ஆர் மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் அவ்வளவுதான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ கால்குலேட் maximum value of static friction. First, you calculate maximum value of static friction, or either you calculate static friction. Maximum value of static friction or limiting friction. Sorry, limiting friction. First point தலைவா அவ்வளவுதான். So first you calculate limiting friction. எவ்வளவு தலைவா? That is mu s into n. What's the mu s value? 0.6. Normal reaction உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் தலைவா. Upward force equal to downward force. Okay. So எவ்வளவு 10. அவ்வளவுதான். அப்புறம் 0.6. 6 எப்படி எழுதலாம்? 6 by 10 into 10. So 10, 10 cancel talaba, that is 6 Newton. Very good. So limiting friction 6. So limiting friction 6. Hey Talaiva, limiting friction 6 Newton, but applied force below. But applied force below 5 Newton. Hey, பாரு தலைவா, பாரு 6 நீ பாருங்க தலைவா. Applied force limiting friction 6 Newton. ஓகேவா? தலைவா, feel. இந்த 6 Newton என்ன தெரியுமா தலைவா? இந்த பாடி வந்து இந்த 1 கேஜி பாடி வந்து இந்த பாடி தலைவா இந்த 1 கேஜி பாடி வந்து எப்படி மூவ் ஆகும் தெரியுமா? when you apply the 6 Newton force. So 6 Newton force தாண்டி if you are 6 Newton க்கு பாடி about to move 6 Newton தாண்டி அப்ளை பண்ணதா பாடி வந்து மூவ் ஆகும். பட் நீங்க கொடுத்துற அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் எவ்வளவு 5 Newton. So தலைவா அதனாலதான் நம்ம என்ன சொல்லலாம்? லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன். அதனாலதான் தலைவா லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் is greater. So applied force 5, but a limiting friction 6. Hey Talaiva, boy, yes, very good. The body is at rest. So limiting friction jasti. Applied 3. Applied force 5 Newton. Applied force 5 Newton, but a limiting friction value 6 Newton. So applied force 5 Newton, but friction jasti. Friction jasti na body vandu rest lo irukom. So body vandu rest. So body வந்து ரெஸ்ட்லனா என்ன ஆகும்? applied force will equal to frictional force. என்ன தலைவா? applied force நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. what will happen? The applied force வந்து will be equal to frictional force, which is nothing but 5 Newton is. So அதனால தான் நல்லா புரிஞ்சுக்கோ தலைவா. எதுவுமே கிடையாது. So limiting friction ஜாஸ்தினா limiting friction ஜாஸ்தினா applied force கம்பேர் பண்ண applied force 5 Newton, limiting force 6 Newton. So limiting force ஜாஸ்தி, applied force கம்மி, body rest. body restனா என்ன தலைவா? applied force will equal to limiting friction. ஒண்ணு இல்ல தலைவா, ஒரு பாடி வந்து இது ஒரு பாடி தலைவா. you are applying this இந்த சைடு வந்து you are applying 5 Newton. So limiting applied force equal to limiting friction. அப்போதானே பாடி வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கும். அதனாலதான் applied force is equal to frictional force. அவ்வளவுதான் தலை. சோ ஒரு பாடி ரெஸ்ட்ல இருக்குன்னு என்ன அர்த்தம்? நீங்க கொடுக்கிற ஃபோர்ஸ், நீங்க கொடுக்கிற அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் will be equal to limiting friction. சோ பாடி வந்து at rest. சோ அதனாலதான் applied force is equal to limiting friction. That is 5 Newton. அவ்வளவுதான். எஸ், are you ready தலைவா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தலைவா, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தலைவா, சூப்பர் கொஸ்டின். ஒரு நீட் கொஸ்டின். அசலைன் லைக் சூப்பர் கொஸ்டின். பக்கா நீட் கொஸ்டின். பக்கா நீட் கொஸ்டின். வெரி எஸ் தலைவா. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தலைவா, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தலைவா 10 செகண்ட் அவ்வளவுதான். ஓகேவா? சோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து we are going to solve within 10 செகண்ட். ரெடியா? தலைவா ஒரு ஃபிரிக்ஷன் கொஸ்டின் வந்து 10 செகண்ட்ல வந்து சால்வ் பண்ண முடியுமா? எஸ், இட் இஸ் only possibility with the BMNT ஷாம் சார். மஜா வா. தலைவா வெரி குட்மா. The acceleration, wow, the acceleration alpha, very good.
alpha of the cart. இந்த மாதிரி புலாக் காட் ஒரே காட்டு புலாக் காட் மாதிரி ஒரு காட் ஒரு வண்டி வண்டி காட் மீன்ஸ் வண்டி. Yes. So the acceleration alpha of the cart that will prevent எல்லா focus பண்ணுங்க தெரியுமா? That will prevent a block prevent the block from falling. இந்த கொஸ்டினுக்கு டயக்ராம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் தலைவா. Falling satisfies. Yes. So இந்த இடத்துல வந்து ஒரு வண்டி இருக்கு. ஸோ இது ஒரு யூ கேன் ஒரு காட்டு சொல்லணும். காட்டு ஒரு புலாக் காட்டு மாதிரி ஒரு காட்டு ஒரு வண்டி. இது தலைவா. ஸோ இப்போ இது காட்டு. இதுதான் ஒரு காட்டு. கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃபிரிக்ஷன் வந்து மியூ கொடுத்தாச்சு தலைவா. கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃபிரிக்ஷன் வந்து மியூ கொடுத்தாச்சு. இந்த இடத்துல வந்து ஆக்சலரேஷன் ஏ உண்டு. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஒரு பிளாக் இருக்கு தலைவா. இது வந்து ஒரு பிளாக். இந்த பிளாக்கோட மாஸ் கேப்லன். ஸோ நார்மலி தலைவா ஒன்னும் இல்லை தலைவா. சி இப்படி ஒரு பாடி. ஓகே. ஸோ இந்த பாடிக்கு வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, ஓகே. இப்போ லைக் அனதர் பாடி வந்து நீங்க கட்டுறா. அனதர் பாடி வந்து நீங்க கட்டிங்க. ஸோ அனதர் பாடி வந்து கட்டணும். ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பாடியோட மாஸ் ஜாஸ்தினா என்ன ஆகும்? இந்த பாடி வந்து அப்படியே ஃபால் ஆகும். இப்போ வந்து கண்டிஷன் என்னன்னா இந்த பாடி வந்து ஃபால் ஆகக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தலையில ஒரு விஷயம். யா, இங்க பாருங்க. எஸ். இது ஒரு பாடி. ஓகே. இந்த பாடி வந்து நான் கட்டிறா. ஓகே. இந்த பாடி வந்து வயிறுతో நான் கட்டிறா. ஓகே. வயர் யூஸ் பண்ணி நான் கட்டிறா தலைவா உங்களுக்காக. ஸோ இப்படி பாருங்க வயிறுக்கு வந்து சும்மா ஒரு சும்மா கட்டிறேன் அவ்வளவுதான். ஸோ இப்போ வந்து தலைவா இந்த பாடி இருக்கணும் தலைவா இந்த காட்டுக்கு திஸ் பாடி தலைவா திஸ் பாடி ஷுட் நாட் ஃபால் டவுன். ஓகேவா? திஸ் பாடி வந்து ஷுட் நாட் ஃபால். இந்த பாடியோட மாஸ் ஜாஸ்தி தலைவா. எஸ். இந்த பாடியோட மாஸ் ஜாஸ்தினா வாட் வில் ஹேப்பன்? இட் வில் ஃபால் டவுன். இப்படி கண்டிஷன் என்னன்னா தலைவா த ஆக்சலரேஷன் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். த ஆக்சலரேஷன் ஆல்பா. எஸ். ஸோ இது வந்து இப்ப காட்டுறதுக்கு தலைவா இந்த பாடி வந்து ஃபால் ஆகக்கூடாது. ஸோ ஃபால் ஆகக்கூடாதுன்னா மாஸ் கம்மி இருக்கணும். அதே அந்த மாதிரி ஆக்சலரேஷன் இந்த வண்டி வந்து அப்படியே ஸ்லோவா போகணும். ஓகேவா? இந்த வண்டி ஸ்லோவா போகணும். மாஸ் வந்து அப்படியே இருக்கும். நீங்க ஸ்பீடா போனா என்ன ஆகும்? பாடி ஃபால். அதனால ஆக்சலரேஷன் எவ்வளோ? புரியுதா தலைவா? வாட் கொஸ்டின் வந்து வாட் ஆப்ஷன்ஸ் தர தலைவா. ஆப்ஷன் ஏ ஆல்பா mg by mu. Option B alpha by g by mu m. Alpha greater than g by mu. Option D alpha less than g. Yes, come on. Option number புகழ் ஆப்ஷன் மட்டும் சொல்லுங்க புகழ். Which option is correct புகழ்? Durgadevi. Yes, correct. Wow, Beulah. Wow, wow, wow. Excellent, ma. Excellent. Very good. Options is correct. Krishnavini, very good. Mahagovind, very good, Mahagovind. Wow, Akshaya, very good. Wow, தலைவா 10 செகண்ட். தலைவா ஒண்ணு இல்ல 2 மெத்தட் வந்து நான் சொல்லி கொடுக்க போறேன் தலைவா. புகழ் வெரி குட் புகழ். புகழ் 2 மெத்தட் தலைவா. 2 மெத்தட் 2 மெத்தட்ஸ் இருக்கு தலைவா. எனி மெத்தட நீங்க பண்ணுங்க ஆன்சர் கண்டிப்பா வரும். சார் ஒரு மெத்தடே தெரியல 2 மெத்தட் எப்படி சார்? எஸ் இது ஓன்லி பாசிபிள் இன் அவர் சேனல். நம்மளோட லைவ் கிளாஸ் தட் இஸ் பிஎம்என்டி ஷாம் சார் கிளாஸ்ல மட்டும் தான் பாசிபிள். ஸோ திஸ் கொஸ்டின் தலைவா ஃபர்ஸ்ட் தெரியுமா? ஆப்ஷன் பார்த்து ஆன்சர் சொல்லணும். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அப்சர்வேஷன் பை ஆப்ஷன் வெரிஃபிகேஷன். ஆப்ஷன் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணா கண்டிப்பா ஆன்சர் வந்து கண்டுபிடிச்சிடும். உண்மையிலே தலைவா ஆல்பா அண்ணா ஆல்பானா என்ன? ஆக்சலரேஷன். ஆக்சலரேஷனோட யூனிட் என்ன சொல்லுங்க? ஆக்சலரேஷனோட யூனிட் தலைவா மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர். இங்க பாருங்க. சோ லெஃப்ட் சைடு எல்ஹெச்எஸ் ஆர்ஹெச்எஸ் வந்து சேம் யூனிட் இருக்கணும். தட் இஸ் யுவர் ஆன்சர்.
தலைவா இந்த 4 ஆப்ஷன்ல வந்து விச் ஆப்ஷன் வந்து கரெக்ட்டா இருக்கும்? சொல்லுங்க. தலைவா விச் ஆப்ஷன் சாட்டிஸ்ஃபைஸ்? ஆக்ஸலரேஷன் ஆக்ஸலரேஷனோட யூனிட் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர். இங்க பாருங்க தலைவா ஆப்ஷன் சி பாருங்க. ஆல்பா மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர். P value meter per second square. Made okay alpha தலைவா alpha means acceleration. Alpha ஓட யூனிட் எவ்வளோ மீட்டர் per second square. G ஓட யூனிட் மீட்டர் per second square. mu க்கு no unit. How the options is correct? Got it? தலைவா 10 செகண்ட் 10 செகண்ட்ல முடிச்சிட்டா. புரியுது அவ்வளவுதான். சி தலைவா சார் ஆப்ஷன் டி கூட இருக்கு. எஸ் தலைவா பட் ஒன்ஸ் ஆப்ஷன் சி சாட்டிஸ்ஃபை ஓகே தலைவா ஒன்ஸ் ஆப்ஷன் சி வந்து சாட்டிஸ்ஃபைனா ஓகே தலைவா ஒன்ஸ் ஆப்ஷன் சி சாட்டிஸ்ஃபைனா வை நீங்க ஆப்ஷன் டி போறீங்களா பட் திங் வந்து தலைவா ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் இருக்கு சொல்லிடா ஆப்ஷன் சில இருக்கு ஆப்ஷன் டில இருக்கு கரெக்ட் தலைவா ஐ கோர் கரெக்ட் டவுட்டே இல்ல பட் 100% ஆப்ஷன் சி கரெக்ட் வை நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் என்ன தலைவா மெத்தட் ஒன் ஆப்ஷன் வெரிஃபிகேஷன் ஆப்ஷன்ஸ் வெரிஃபிகேஷன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் தலைவா ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் வந்து ஆல்பா greater than mg by mu ஓகேவா alpha greater than mg by mu option 2 that is option A so option A நல்லா பாருங்க தலைவா 2 மினிட்ஸ்ல முடிச்சலாம் 2 மினிட்ஸ் மட்டும் alpha greater than g by m அதே மாதிரி தலைவா alpha greater than g by mu அதே மாதிரி ஆப்ஷன் D alpha less than g by mu ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் தலைவா ஆல்பாவோட யூனிட் இல்லாது ஆப்ஷன் மீட்டர் பர் செகண்ட்ஸ் லெஃப்ட் சைடு வந்து மீட்டர் பர் செகண்ட்ஸ் வா லெஃப்ட் சைடு வந்து மீட்டர் பர் செகண்ட்ஸ் ரைட் சைடும் மீட்டர் பர் செகண்ட்ஸ்க்கு வரணும் கண்டிப்பா ஆப்ஷன் ஏல என்ன ஆகும் எம்ஜி எஃபிகுல் எம்ஏ நியூட்டன் பை ஸோ இதுக்கு வந்து நோ யூனிட் அதனாலதான் நியூட்டன் ஸோ லெஃப்ட் சைடு இந்த தலைவை பாருங்க லெஃப்ட் சைடு மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ரைட் சைடு வந்து நியூட்டன் தப்பு ஆப்ஷன் பி இதே மாதிரி தரவா க்கு மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் மியூக்கு வந்து நோ யூனிட் மாஸ் கேஜி ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ நாட் கரெக்ட் ஆப்ஷன் அதே மாதிரி தலைவா இங்க பாருங்க எஸ் ஆல்பா மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் கிரேட்டர் than ஆர் ஈக்குவல் டு மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஜிக்கு நோ யூனிட் எஸ் திஸ் தலைவா பட் நல்லா பாருங்க சி ஆல்பா வேல்யூ ஷுட் பி லெஸ்ஸர் இருக்கக்கூடாது ஆல்பா வேல்யூ ஷுட் பி கிரேட்டர் ஓகேவா கம்பேரிங் டு ஜி பை யூ ஸோ அது வந்து நான் ப்ரூவ் பண்ண காட்டுற தலைவா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை மாடல் டூ வந்து காட்டுற பாருங்க மெத்தட் டூ ஸோ மெத்தட் டூ தலைவா நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க the body எல்லாரும் ஃபோக்கஸ் பண்ணதுல திஸ் த பாடி ஸோ நமக்கு இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு இந்த இடத்துல வந்து பாடி ஆஃப் மார்க்கம் ஸோ ஒன்னில தலைவா தலைவா நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கம்மா வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் அதனால தான் சொல்லிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன இருக்கு கொஸ்டினை வந்து அவ்வளவுதான் ஆக்சலரேஷன் கொடுத்தாரு ஏ ஸோ பாடியோட மாஸ் வந்து எம் அவ்வளவுதான் தலைவா உங்களுக்கு என்ன தெரியும் எல்லாம் சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட் வெயிட் ஆஃப் த பாடி ஃபர்ஸ்ட் வெயிட் ஆஃப் த பாடி சொல்லுங்க வெயிட் ஆஃப் த பாடி எம்ஜி இது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் தலைவா வெயிட் ஆஃப் த பாடி எம்ஜி ஆக்டிங் டவுன்வர்ட் நெக்ஸ்ட் தலைவா அது இல்லாம ஸோ தலைவா நல்லா பாருங்க ஆக்சலரேஷன் அந்த பக்கம் சூடோ ஃபோர்ஸ் தலைவா சூடோ ஃபோர்ஸ் எப்படி வரும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் the pseudo force will come in opposite direction wow நல்லா புரியுதா தலைவா தலைவா நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க தலைவா தலைவா mg is a force so downward force mg is a downward force so friction வருமா வராதா yes friction will come
எப்படி வரும்? mg downward, mg force downward, friction will come upward. அதனால தான் தலைவா இந்த இடத்துல என்ன வரும் தலைவா? இந்த இடத்துல வந்து லைக் லிட்டரலி இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு ஃபிரிக்ஷன் வரும். அவ்வளவுதான். ஸோ ஃபிரிக்ஷன் இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு என்ன வரும்? ஃபிரிக்ஷன். ஓகே. அது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். தலைவா ஆல்ரெடி நெறைய டைம் நான் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தலைவா இது ஒரு பாடி. ஓகேவா? இது ஒரு பாடி. இது ஒரு பாடினா இது என்ன தலைவா? மாஸ் எம். ஸோ எம்ஜி வந்து ஆக்டட் டவுன்வர்ட். வாட் அபௌட் நார்மல் ரியாக்ஷன்? வருமா? அதே மாதிரி தலைவா இங்க கூட நார்மல் ரியாக்ஷன் வரும். அவ்வளவுதான். இந்த இடத்துல என்ன வரும்? நார்மல் ரியாக்ஷன். சேம் கேஸ் தலைவா. இது வந்து ஹாரிசான்டல் கேஸ். இது வந்து வெர்டிகல் இருக்கா? அவ்வளவுதான். என்ன? இப்போ என்ன சொல்லணும் தலைவா? LHS is equal to left side force is equal to right side force. நீங்க எப்படி எழுதுறோம்? N is equal to நார்மல் ரியாக்ஷன் வந்து ரைட் சைடு, லெஃப்ட் சைடு வந்து MA. So N is equals to MA. தலைவா ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் சொல்லிடுறேங்க. ஒரு பாயிண்ட் மட்டும். கான்செப்ட் என்னன்னா இங்க கான்செப்ட் prevent block from falling. எல்லாருமே தெரியும். புகழ் வாவ் ஈக்குலிபிரியம் கண்டிஷன். எஸ் புகழ் வெரி குட்மா. புகழ் காட்டிட்டு ஒண்ணும் இல்லையம்மா. ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் சொல்லிடா. ஒரே பாயிண்ட். இந்த பாடி வந்து ஃபால் ஆகக்கூடாது. திஸ் பாடி ஷுட் நாட் ஃபால் டவுன். அப்படி பாடி வந்து அப்படியே இருக்கும். ஓகே பாடி வந்து ஷுட் நாட் ஃபால் டவுன். ஸோ இந்த கண்டிஷன் என்ன தெரியுமா? இந்த பிளாக் வந்து ஃபால் ஆகக்கூடாதுன்னா கண்டிஷன் வந்து லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் கிரேட்டர் than ஆர் equal to applied force. applied force உங்களுக்கு தெரியுமே, தட் இஸ் mg. அவ்வளவுதானே? ஸோ தலைவா உங்களுக்கு நிறைய டைம்ல லைக் முன்னாடி முன்னாடி கொஸ்டின்ல பார்த்தேன். சி நார்மலி தலைவா அப்ளைட் ஃபோர்ஸ்ல கம்பேர் பண்ணா ஃபிரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் ஜாஸ்தின பாடி வந்து ரெஸ்ட். ஸோ இப்ப அந்த பாடி ரெஸ்ட்ல இருக்கா? பாடி வந்து இந்த பாடி வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கா? இந்த பாடி வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கா? இட் வில் நாட் ஃபால் டவுன். ஸோ எந்த கண்டிஷன்ல வந்து இந்த பாடி ஃபால் ஆகாதுன்னா லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு அப்ளைட் ஃபோர்ஸ். அவ்வளவுதானே? ஈக்குலிபிரியம் கண்டிஷன். ஸோ நோ இந்த லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் தலைவா லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் என்ன தலைவா? உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். தட் இஸ் மியூ இன்டூ எம். கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் வந்து எம்ஜி. அவ்வளவுதான். ஸோ மியூ. ஸோ நார்மல் ரியாக்ஷன் அந்த இடத்துல MA கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எம்ஜி. ஸோ MM கேன்சல். அதே மாதிரி தலைவா மியூ ஏ கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜி. அதே மாதிரி ஏ கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜி பை அவ்வளவுதான். ஸோ டூ மெத்தட நான் சொல்லி கொடுத்த தலைவா உங்களுக்கு. டூ மெத்தட்ஸ். உங்களுக்கு என்ன மெத்தட் பிடிச்சாச்சு? உங்களுக்கு என்ன மெத்தட் பிடிச்சாச்சு? என்ன மெத்தட் ஈஸி உங்களுக்கு அந்த மெத்தட நீங்க பண்ணலாம். அவ்வளவுதான். தலைவா ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் நோட் பண்ணுங்க தலைவா. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கேஸ். ஓகே இது ஒரு பாடி, ஒரு வண்டி, ஒரு காட்டு. இந்த பாடி வந்து ஃபால் ஆகக்கூடாது. இந்த பாடி எப்போ ஃபால் ஆகும்? பாடி ரெஸ்ட்ல இருக்கணும். ரெஸ்ட்ல இருக்கணும்னா என்ன கண்டிஷன்? லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு அப்ளைட் ஃபோர்ஸ். லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு அப்ளைட் ஃபோர்ஸ். ஸோ தலைவா இதுதான் நம்மளோட வாழ்க்கை. இதுதான் நம்மளோட லைஃப். இதுதான் உங்களோட வாழ்க்கையே சேஞ்ச் ஆகும். இந்த பாயிண்ட் மட்டும்தான். வா சூப்பர். கீர்த்திகா சுரேஷ்குமார் லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் கிரேட்டர் than equal to அப்ளைட் பண்ணா பாடி வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து இந்த வண்டி இருக்கா? அந்த வண்டி 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 அந்த வண்டி வந்து நீங்க எவ்வளவு ஆக்சலரேஷன் ஓடலாம் தெரியுமா? ஏ கிரேட்டர் than ஆர் ஈக்குவல் டு ஜி வென்யூ. ஸோ இந்த இவ்வளவு ஆக்சலரேஷன் இருக்கா? அந்த பாடி வந்து ஃபால் ஆகாது. இட் வில் பிரிவென்ட் ஃப்ரம் ஃபால். தலைவா ஆர் யூ ரெடி ஃபார் த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்? ஆர் யூ ரெடி ஃபார் த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்? வாவ் 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 சப்போர்ட். லைக் போடமா, சப்போர்ட் போட, காமெண்ட் போட, எல்லாம் போட. வெரி குட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். யா what would be the maximum mass?
What would be the maximum value? What would be the maximum value of block B? So that two blocks, so that the two blocks do not move. Same model question talaba, same model. P value ಒಂದು you can take 10. Option A, 0.4 kg. Option B, 2 kg. Option C, 4 kg. Option D, தலைவா 0.2 kg. அவ்வளவுதான். தலைவா ரெடி. ரெடியா? ரெடி ஃபார் த கொஸ்டின்? அவ்வளவுதான். சிம்பிள் கொஸ்டின். சேம் கான்செப்ட் தலைவா. சேம் கான்செப்ட். வாவ்! துர்காதேவி, புகழ், சிவஜீவி, மது, அக்ஷயா, வாவ்! செல்யூட்டா. யாழினி, வாவ்! யாழினி நியூ ஸ்டூடெண்டா? புகழ், வெரி குட் மா. வெரி குட் மா, வெரி குட் மா. எக்ஸலென்ட். பியூலா, ஆப்ஷன் ஏ பியூலா, வெரி குட் பியூலா. வெரி குட் மா, பியூலா, வெரி குட் மா. ஆப்ஷன் ஏ, வெரி குட். ரைட். ஸோ, வா 30 செகண்ட் தலைவா அவ்வளவுதான். 30 செகண்ட். டயக்ராம் மட்டும் டிரா பண்ணிடலாம் ஒரு டைம். பாருங்க, எல்லாரும் பாருங்க. 30 செகண்ட். This is a body. Free body diagram தலைவா அவ்வளவு வேணும் இல்லை. Free body diagram. The body. Wow, 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 wow. Wow, Yalini, very good ma. Very good, Yalini, very good. Yes, very good. So, this is the body B, Yalini, mg. Okay, body ஓட mass வந்து downward act ஆகுது mg. Wow, ஒரு string. Wow, 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 wow. What a question தலைவா. String question. Frictionல வந்து string. So, tension always active. Tension always active. கரெக்டா? Tension always active. ஒரே string தலைவா. ஒரே string. ஒரே tension. ஒரே string. ஒரே tension. And the tension always active. So, ஒரே string. ஒரே tension. அதே மாதிரி தலைவா இந்த பாடியோட மாஸ் 2 kg தானே. ஸோ 2g 2 into g அவ்வளவுதான். ஸோ இது வந்து 20 நியூட்டன்.
அதே மாரி இங்க என்ன வரும் தலைவா? நார்மல் ரியாக்ஷன். ஸோ அதே மாரி இந்த இடத்துல நீங்க பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நார்மல் ரியாக்ஷன். அது 1 அவ்வளவுதான். சேம் ஸ்ட்ரிங், சேம் டென்ஷன். எஸ் குட். அவ்வளவுதான். வாட் அபௌட் ஃபிரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ்? தலாவா. ஸோ திஸ் இஸ் தலைவா இந்த இடத்துல பாருங்க, திஸ் இஸ் அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் mg. ஸோ mg இப்படி இருக்கா, ஃபிரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆப்போசிட். ஸோ ஃபிரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வில் கம் ஆப்போசிட். அவ்வளவுதான். ஸோ ஃபிரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் தலைவா கமிங் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். அது எஃப் அவ்வளவுதான். ஸோ mg எம்ஜிக்கு ஆப்போசிட். ஸோ ஒன்னும் இல்ல தலைவா. இப்ப வந்து எம்ஜி இப்படித்தானே இருக்கு. எம்ஜி வந்து ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பாடி ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி திஸ் இஸ் எம்ஜி தலைவா. ஓகே திஸ் இஸ் எம்ஜி. எம்ஜி டவுன்வர்ட். நீங்க என்ன பண்றோம்? ஜஸ்ட் அப்படியே இஃப் யூ டேக் திஸ் சைட். ஸோ எம்ஜி ஆக்டிங் திஸ் சைட், ஃபிரிக்ஷன் வில் ஆக்ட் திஸ் சைட். ஸோ எம்ஜி திஸ் சைட், ஃபிரிக்ஷன் வில் ஆப்போசிட். வாவ்! தருண் சார், தேங்க் யூ சார். தருண் சார் டெல்லிங் சேம் ஸ்ட்ரிங், சேம் டென்ஷன். சாம் சார் நோ டென்ஷன். தேங்க் யூ சார். ரைட். வாவ்! So now next one வரமா வெரி குட். So same stigma ஒண்ணும் இல்ல. ஓகேவா? ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி எப்படி தெரியுமா? ஸோ லைக் வெயிட் வந்து இப்படி இந்த இடத்துல ஆக்ட் ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ எந்த இடத்துலமா வெயிட் ஆக்ட் ஆகுது. ஓகேவா? ஒரு சிம்பிளா சொல்லணும். அ நல்லா பாருங்க. எஸ் வெரி குட். தேங்க் யூ தருண் சார். தருண் பிஎம்என்டி சார். தேங்க் யூ. யா. ஸோ நவ் நல்லா பாருங்க. ரைட். ஸோ இப்ப ஆக்சுவலிமா இந்த திஸ் இஸ் கால்ட் ஓகே. இது ஒரு பாடி ரைட். ஸோ இது ஒரு பாடி ஒண்ணும் இல்ல. பாடி வந்து இப்படி இருக்கு ஆக்சுவலி. பட் நீங்க இப்படி கூட எஸ்யூம் பண்ணலாம். பிகாஸ் இது இந்த பாடி தானே இப்படி இருக்கு. ஸோ ஜஸ்ட் ஃபோர்ஸ் எம்ஜி இஸ் நத்திங். எம்ஜினா என்ன? எம்ஜி ஃபோர்ஸ் தானே. ஸோ ஃபோர்ஸ் இப்படி இருக்கா. ஓகே ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கா. கண்டிப்பா ஃபிரிக்ஷன் வந்து ஆப்போசிட். அதனாலதான் இந்த இடத்துல வந்து ஐ கன்சர்வ் ஃபிரிக்ஷன். நல்லா பாருங்க. ஸோ அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் எம்ஜி டவுன்னா ஃபிரிக்ஷன் வில் பி ஆப்போசிட். அவ்வளவுதான். கம்ப்ளீட்டட். நெக்ஸ்ட். ஸோ ஃப்ரீ டயக்ராம் எல்லாம் முடிச்சாச்சு தலைவா. ஸோ ஒரே ஒரு பாடி லைக் டூ பாடிஸ் 2G mg ஒரே ஸ்ட்ரிங் ஒரே டென்ஷன் ஃபிரிக்ஷன் வில் கம் ஆப்போசிட் வைஸ். அவ்வளவுதான். லைக் நவ் ஒன்னும் இல்லைமா. ஸோ நோ வாட் ஐம் கோயிங் டு டு. அவர் என்ன கேட்கிறேன்னா வாட் வுட் பி த தலைவா ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டின். வாட் வுட் பி த மேக்ஸிமம் மாஸ் வேல்யூ ஆஃப் பிளாக் வெயிட் ஸோ தட் டூ பிளாக்ஸ் டு நாட் மூவ். ஸோ இது எவ்வளவு வெயிட் எவ்வளவு லைக் எவ்வளவு மாஸ் இருக்கணும் ஸோ தட் டூ பாடி வந்து மூவ் ஆகாது. ஸோ திஸ் மேக்ஸிமம் மாஸ் வந்து ஸோ எவ்வளவு மேக்ஸிமம் மாஸ் இருக்கலாம் அதுதான் நம்மளோட கால்குலேட் பண்ணலாம். ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஒரே ஒரு கண்டிஷன். ஓகேவா? ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தர நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் ஈக்குவல் டு தலைவா லிமிட்டிங் ஒண்ணு இல்ல திஸ் டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ் இது பாருங்க. ஸோ வாட் இஸ் த டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ்? எம்ஜி தலைவா. டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ் எம்ஜி. டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ் எம்ஜி லைக் யூ கேன் சே ரைட் சைடு ஃபோர்ஸ் இல்லனா ஓகே. இந்த ரைட் சைடு என்ன இருக்கு? எம்ஜி பாருங்க. ரைட் சைடு எம்ஜி, லெஃப்ட் சைடு ஃபிரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ். இது ரெண்டு ஈக்குவேட் பண்ணுங்க. அவ்வளவுதான். ஸோ டவுன்வர்ட் ரைட் சைடு எம்ஜி, ரைட் சைடு எம்ஜி, லெஃப்ட் சைடு ஃபிரிக்ஷன். விச் ஃபிரிக்ஷன்? லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன். ஓகேவா? அவ்வளவுதான். Now அதனால தலைவா லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி. அவ்வளவுதான். பட் அவர் என்ன கேட்கிறாரு கொஸ்டினோ மேக்ஸிமம் மாஸ் தானே வேணும். ஸோ அதனாலதான் எம்ஜி மேக்ஸிமம். ஸோ என்ன வருது? லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் என்ன? லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும். மூஎஸ் இன்டு எம் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஓகேவா எம் மேக்ஸிமம் மாஸ் இன்டு ஜி. ஸோ தட் இஸ் மூஎஸ். வாட் இஸ் த நார்மல் ரியாக்ஷன்? உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். நார்மல் ரியாக்ஷன் பாருங்க. n இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ நார்மல் ரியாக்ஷன் n வந்து ஈக்குவல் டு mg. அவ்வளவுதானே தலைவா? n ஈக்குவல் டு mg அவ்வளவுதான். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம்? ஸோ n பிளேஸ்ல வந்து ஐ கேன் ரைட் 2g தட் இஸ் ஈக்குவல் டு mg ஈக்குவல் டு mg. அவ்வளவுதான் தலைவா. ஸோ gg கேன்சல், gg கேன்சல். ஸோ μs வேல்யூ எவ்வளோ? கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக். ஸோ தட் இஸ் கிவன் தலைவா. ஐ திங்க் நான் ஐ திங்க் இந்த கொஸ்டின் வந்து ஆமா. ஸோ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் 0.2. இந்த இடத்துல வந்து 0.2 இடத்துல வந்து 0.2 into 0.2 is equal to m. அவ்வளவுதான் தலைவா. ஸோ m is equal to 0.4 kg. ஸோ
தலைவா இந்த மீனிங் என்ன தெரியுமா? மீனிங் சொல்லுங்க. மீனிங். தலைவா பாடி ஓகே. திஸ் பாடி. சோ இந்த பாடியோட மாஸ் வந்து இந்த பாடியோட மாஸ் 0.4 கேஜினா A mass, a body B mass, they will be rest. They will not. So minimum maximum mass எவ்வளவு இருக்கும்? 0.4 kg. அவ்வளவுதான். So 0.4 kg இருந்தா கண்டிப்பா பாடி வந்து 0.4 kg இருக்கா கண்டிப்பா பாடி வந்து will not move. அவ்வளவுதான். So நம்ம இங்க என்ன பண்ண ஒண்ணுமே பண்ணல. mg ரைட் சைடு ஃபோர்ஸ் equal to லெஃப்ட் சைடு ஃபோர்ஸ். அவ்வளவுதான். புரியுதா தலைவா? எல்லாமே சொல்லுங்க. Got it? தலைவா got it? Got it. Very good. Crystal clear. Very good, ma. Thank you, ma. Very good. Shalini, got it, sir. Very good. Ma, next question. Clear, got it. Yula, very good, ma. Yes, Shad, got it, Talaiva. Yes, very good. Wow, good. Durga Devi, clear, crystal clear, sir. Very good. Durga Devi, next question, amma. So, Papu, next question, yaar answer பண்ணுவாங்க பாப்போம். Who will answer this next question, Papu? So, heavy, பரமா எல்லாமே நோட் பண்ணுங்க. Heavy யூனிஃபார்ம் செயின். ஸோ இது வந்து ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் வந்தோமா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மாடல் ஆக்சுவலி. ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் வந்து அக்ஷயா ஆல்ரெடி ரெடி. எஸ் அக்ஷயா இது வந்து ஃப்ரிக்ஷன் வந்து ஒரு செயின் ப்ராப்ளம். ஓகே டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்ளம். ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளம். நான் வந்து 10 செகண்ட் மேக்ஸிமம் இந்த கொஸ்டின் வந்து தலைவா நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறா 10 செகண்ட்ல வந்து நீங்க சால்வ் பண்ணிடலாம். ஹெவி யூனிஃபார்ம் செயின் ஹெவி யூனிஃபார்ம் செயின் லைஸ். தலைவா எல்லாரும் காமெண்ட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஷார்ட் கட் மெத்தட் வேணுமா நார்மல் மெத்தட் வேணுமா? எல்லாரும் ஷார்ட் ரெண்டு வேணுமா போத் டைப் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா உங்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன மெத்தட் வேணுமோ அதை நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன். ஷார்ட்கட் மெத்தட் வேணுமா நார்மல் மெத்தட் வேணுமா ரெண்டு வேணுமா? எல்லாமே காமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க. காமெண்ட் போடுங்க. ஷார்ட்கட் யா ஸ்மைல் பண்ணிக்கிச்சு. வெரி குட். A heavy uniform chain lies on a horizontal table. Horizontal table. If the wow, very good. Krishnavenic shortcut வேணும். Very good, ma. The coefficient of Galenic shortcut. Very good. The coefficient of friction. The coefficient of friction between the chain and table is coefficient of friction between the chain and table is 0.25. Then the maximum fraction. எல்லாரும் note பண்ணுங்க question. Then the maximum fraction of the length. The maximum fraction of the length of the chain. Maximum fraction of the length of the chain that can hang over. Don't worry, ma. இந்த question diagram கொடுக்குறா. அப்போ உங்களுக்கு இந்த question easy. Can hang over. That can hang over one edge of the table, ma. 20%, 25%, 30%, 40%. அவ்வளவு. எஸ். நிறைய பேர் போத் மெத்தட் சொல்றாருமா. கண்டிப்பா உங்களுக்கு என்ன வேணும்? நான் ஷாம் சார் இஸ் ரெடி ஃபார் டு கிவ் யூ. நோ ப்ராப்ளம். கண்டிப்பா.
ரைட். வெரி குட். ஸோ நவ் டயகிராம் மட்டும் டிரா பண்ணிடா பாருங்க. டயகிராம் ஒண்ணும் இல்லாம ஒரு சிம்பிள் டயகிராம் தான் இது. இது ஒரு செயின்மா ஒரு செயினு. நல்லா பாருங்க. செயின் சம்ன்னு சொல்லுவாங்க. இது கொஞ்சம் லைக் நீட்‌க்கு என்டிஏக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த சம்ஸ். சோ இந்த சம் குடுத்ததா ஸ்டூடண்ட் வந்து கன்ஃப்யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் நம்ம வந்து 10 செகண்ட்ஸ்ல முடிச்சுட்டு என்டிஏக்கு ஷாக் குடுக்கணும். அவ்வளவுதான். நீட் கொஸ்டின் பேப்பரமா நீங்க பார்த்து பயப்படக்கூடாது. நீங்க ஓகேவா? யாரு பயப்படணும்? நீட் கொஸ்டின் பேப்பரே நீ உங்களோட உங்களோட ஷார்ட்கட் மெத்தட் உங்களோட ஆன்சர் பண்ண பார்த்துட்டு பயப்படணும். புரியுதா? நீங்க எஸ். வெரி சோ இனிமேலாமா ஹியர் ஆஃப்டர் டோன்ட் ஃபியர் ஆஃப் நீட் பிசிக்ஸ். சோ நீட் பிசிக்ஸ் வந்து ஃபியர் பை சீயிங் யூ. வெரி குட் தாரகா. Yes, Shyam sir rocked, NTA shocked. Very good. Wow. Shyam sir rocked, NTA shocked. Mr. Very good. ஓகேமா? டயகிராம் நோட் பண்ணியாச்சா? வெரி குட். கொஸ்டின் மட்டும் பாருங்க. A heavy uniform ஒரு ஹெவி யூனிஃபார்ம் செயின் லைஸ் ஆன் ஏ ஹாரிஜான்டல் டேபிள் பாருங்க. ஹாரிஜான்டல் டேபிள். நெக்ஸ்ட் இந்த கோஎஃபிஷியன்ட் ஃபிரிக்ஷன் அமாவுண்ட் இந்த செயின் அண்ட் டேபிள். தலைவா கான்டாக்ட் எங்க இருக்கும்? கண்டிப்பா ஃபிரிக்ஷன் வரும். கான்டாக்ட் எங்க இருக்கும்? ஃபிரிக்ஷன் கண்டிப்பா வரும். கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ். சோ அது எவ்வளவு தலைவா? கான்டாக்ட் வந்து 0.25. அந்த செயின் டேபிள் கான்டாக்ட் இருக்கா? கண்டிப்பா ஃபிரிக்ஷன். நெக்ஸ்ட் என்ன நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றாரு தலைவா? அதே மாதிரி of the chain and the table 0.25. The maximum fraction of the length of the chain that can hang over one edge of the table. தலைவா என்ன கேக்குறா தெரியுமா? ஒரே ஒரு கொஸ்டின், ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தலைவா. இந்த செயின் லென்த் எவ்வளவு ஹேங் ஆக முடியும்? இந்த எவ்வளவு லென்த் ஆஃப் த செயின் வந்து ஹேங் ஆக முடியும்? ஆன்சர் சொல்லுங்க. டோன்ட் ஃபியர் when Shyam sir is here. Very good. Wow. Thank you, Shah. Very good. Excellent. Correct. See, இந்த கொஸ்டின் எல்லாரும் ட்ரை பண்ணுங்க. ஒரு நிமிஷம் 2 மினிட்ஸ் 2 மினிட்ஸ் தலைவா. பட் எல்லாரும் நல்லா கவனிங்க. நீட் எக்ஸாம்ல எல்லா கொஸ்டின் பிசிக்ஸ்ல வந்து 1 மினிட் மேக்ஸிமம் 1 நிமிஷம். பட் உங்களோட பிஎம்என்டி ஷாம் சார் வந்து வில் சால்வ் ஃபார் 30 செகண்ட். பியூலா வெரி குட் பியூலா. பாப்போம். பியூலா எப்படி பியூலா? கீர்த்திகா சுரேஷ்குமார் எப்படிமா? ஷார்ட்கட் மெத்தட். ஓ ஜிவி ஆப்ஷன் வெரி குட். சோ எப்படி விச் மெத்தட் ஹவ் யூ ட்ரை? ஜிவி எந்த மெத்தடமா? யூ காட் த ஆன்சர். வெரி குட். So are you using any shortcut method? Jiva or Kirtika or Bula or Tugal? Tugal, if you were the answer, இன்னைக்கு biology session உண்டா? biology session. Today you have biology session. Tugal, எப்படி வருதுமா ஆன்சர்? ஓ துர்காதேவி biology session உண்டா? ஓகே ஓகே. ஜிவி yes biology session உண்டு yes. கன்ஃபார்மா biology session? ஓகே ஓகே. நோ பயோவா? நானும் பார்க்கல இன்னைக்கு செஷன் டைட்டில் பாக்குறேன். பாக்குறேம்மா பாக்குறேன்.
நார்மல் மெத்தட். ஓகே. நானே கேட்கிறேன் பயாலஜி கிளாஸ் முடியல. ஒரே நிமிஷம். ஓகே. ஸோ ஆன்சர் சொல்லுங்க மேம். ஆன்சர். ஓகே. நார்மல் மெத்தட். வெரி குட். ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. நான் பண்ணிறேன். ஓகே. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஃபார்ம்ல வந்து நான் சொல்லிடுறேம்மா. ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட்கட் மெத்தட் பண்ணிறேன். அதுக்கப்புறம் நார்மல் மெத்தட். ஃபர்ஸ்ட் என்ன மெத்தட் பண்ணணும்? நார்மல் மெத்தட், ஷார்ட்கட் மெத்தட். காமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் மெத்தட் வேணுமா? ஷார்ட்கட் மெத்தட் வேணுமா? கம் ஆன். மெஜாரிட்டி வோட்டிங். மெஜாரிட்டி வந்து ஷார்ட்கட் மெத்தட் வேணுமா? ஃபர்ஸ்ட் 2 மெத்தட் சொல்லி குடுக்குறேன். ஃபர்ஸ்ட் எந்த மெத்தட் வேணுமா உங்களுக்கு? ஷார்ட்கட் மெத்தட். ஓகே. எல்லாரும் ஷார்ட்கட் மெத்தட் பழக்கமாயிடுச்சு. வெரி குட். வா. சிவாஜி வெரி குட். கிருஷ்ணவேணிக்கு நார்மல் வேணும். வெரி குட்மா. யூலா ஷார்ட்கட் வெரி குட். போத் சார் வெரி குட். போத் 2 சொல்லி குடுக்குறேன். கீர்த்திகா சுரேஷ்குமார் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன மெத்தட் வேணும்? ஷார்ட்கட் ஆர் நார்மல்? ஓ, புகழ் ஷார்ட்கட். சரி. ஷார்ட்கட் மெத்தட் சொல்லி குடுக்குறா. 10 செகண்ட்ல வந்து ஆன்சர் பண்ண முடியுமா? பாப்போம். நார்மல். எஸ். ஷாஜ். டுடே ஷாம்ஸ் ஆர் ஷார்ட்கட். நல்லா பாருங்க ஷாஜ். ஷாம்ஸ் ஆர் ஷார்ட்கட் டுடே. You are going to see. Shams are shortcut method. ஓகேவா? So, what is this? எப்படி தெரியுமா? When you have to use தெரியுமா? Fraction hanging. So, questionல வந்துமா உங்களுக்கு வந்து chain வந்து hanging. Fraction of length வந்து hanging. கண்டிப்பா இந்த ஃபார்முலா நீங்க யூஸ் பண்ணிடலாம். x by l equal to mu by mu plus 1. அவ்வளவுதான். எவ்வளவு பேருக்கு இந்த ஃபார்முலா தெரியுமா? இந்த ஷார்ட்கட் மெத்தட் தெரியும்? பாப்போம். யாருக்கு சொல்லுங்க. உண்மையா இந்த ஷார்ட்கட் மெத்தட் எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? x by l equal to mu by mu plus 1. mu வேல்யூ எவ்வளோ? கொஸ்டின்ல பாருங்க. mu வேல்யூ. கொஸ்டின் வேல்யூ பாருங்க. mu 0.25. ஸோ mu வேல்யூ வந்து 0.5 அவ்வளவுதான். ஏ ஃபா போடு. ஸோ 0.25 அவ்வளவுதான் தலைவா. 0.25 divided by 0.25 plus 1. தெரியாது. வெரி குட். தெரியாது. வெரி குட்மா. 0.25 by 1.25 அவ்வளவுதான். ஸோ நீங்க எப்படி பண்ணலாம்? இங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. ஸோ 0.5 எப்படி எழுதலாம்? 25/100. அதே மாதிரி 125/100 எல்லாமே கேன்சல் தானே. ஸோ 25 125 எப்படி 1/5 டைம்ஸ் கரெக்டா? ஸோ 1/5. அவர் என்ன கேட்கிற பர்சன்டேஜ் ஆப்ஷன்ல பாருங்க. ஆப்ஷன் பாரு பாரு. பர்சன்டேஜ். இப்போ பர்சன்டேஜ்ல என்ன பண்ணணும்? மல்டிப்ளை வித் 100. ஸோ எவ்வளோ? 20%. அவ்வளவுதான். வாவ். 20%. So, இங்க x என்ன தெரியுமா தலைவா? Here x is called maximum length that can hang. x என்னமா? Maximum length. Maximum length that can hang. Mass. Wow. Shortcut method. Fraction hanging. எத்தனை பேருக்கு ஆன்சர் வருது? எத்தனை பேருக்கு இந்த ஷார்ட்கட் மெத்தட் தெரியும்? So, yeah, okay. Within 10 seconds. Wow. Yeah, Suresh very good, man. Excellent, man. Salute, man. Not a salute. Very good. கீர்த்திகா சுரேஷ்குமாருக்கு என்னோட செய்தி 10 செகண்ட்ல பாருங்க. நீட் கொஸ்டின் வந்து ஒரு 10 ஒரு 1 மினிட்ல சால்வ் பண்றதே பெருமையா. பட் நீங்க வந்து 10 செகண்ட்ல வந்து சால்வ் பண்ணி நீட் எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர்மா 3 ஹவர்ஸ். பட் உங்களுக்கு மட்டும்
உங்களுக்கு மட்டும் 1 ஹவர் 1 1/2 மணி நேரம் ஒரு 1 ஹவர் மேக்ஸிமம் 1 ஹவர் டூ 2 ஹவர் அவ்வளவுதான். நீங்க 2 ஹவர்ஸும் வந்து நீங்க முடிச்சுட்டு போலாம் அவ்வளவுதான். எஸ் ஷார்ட்கட் மெத்தட் ஜஸ்ட் 10 செகண்ட் அவ்வளவுதான். நியூ வேல்யூ 0.25 by 0.25. So 0.25 by 0.2 plus 1, 0.25 by 1.25. ஓகேவா? So 0.5 னா ஒரு 2 டிஜிட்ஸ் 100 கேன்சல் 25 125 1 by 5 into 100 20% அவ்வளவுதான். சூப்பர் வெரி குட் ஷாட். வாவ் வெரி குட். கார்த்திகேசன் ஹாய் வெரி குட். ரைட். ஸோ ஓகே மேம். நான் வந்து நார்மல் மெத்தட் கூட சொல்லிறேன் பாருங்க. ஸோ ரெகுலர் மெத்தட் வந்து கொஞ்சம் டைம் ஆகும். ஆனா சொல்லிறேன் பாருங்க. நார்மல் மெத்தட் ஆல்சோ ஈஸிமா அதே மாதிரி பண்ணலாம். ரைட். ஆனா நார்மல் மெத்தட் வந்து கொஞ்சம் டைம் ஆகும். ஸோ ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆமாமா. கரெக்ட் புகழ். எஸ். இதுதான் டெரைவ் பண்ண நீங்க டெரைவ் பண்ணா உங்களுக்கு அதே ரிசல்ட் கிடைக்கும். எஸ். நீங்க நார்மலி சால்வ் பண்ண கூட உங்களுக்கு அதே ரிசல்ட் கிடைக்கும். எஸ் புகழ். கரெக்ட். ஓகே சார். எஸ். எஸ் யாழினி வெரி குட். ஸோ யாழினி ஃப்ரீ பாடி டயகிராம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க யாழினி. யாழினி ஃபர்ஸ்ட் இந்த லென்த் ஆஃப் த செயின் எவ்வளவு தெரியுமா யாழினி? லென்த் ஆஃப் த செயின் வந்து எல்மா. இவ்வளவுமா லென்த் ஆஃப் த செயின் வந்து எல். கண்டிப்பா ஒரு லென்த் இருக்குமா இருக்காதா செயினுக்கு? இருக்கும். அது எவ்வளவுமா லென்த் ஆஃப் த செயின் இஸ் எல். என்ன தலைவா லென்த் ஆஃப் த செயின் இஸ் எல். ஸோ பட் தலைவா லென்த் ஆஃப் த செயின் வந்து என்னமா நல்லா பாருங்க. ஸோ லென்த் ஆஃப் செயின் ஓகேவா எவ்வளோ லென்த் ஆஃப் த செயின் வந்து எல். ஸோ லென்த் செயின் வந்து ஏதோ ஒரு சம் லென்த் இருக்குமா? ஸோ கண்டிப்பா செயினுக்கு லென்த் இருக்கும். அந்த லென்த் வந்து ஸோ எல். அந்த எல் ஆஃப் லென்த் ஆஃப் செயின்ல தலைவா எவ்வளோ ஹேங் ஆகுது நமக்கு தெரியாது. எவ்வளவு ஹேங் ஆகுதுன்னு நமக்கு தெரியாது. அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த லென்த் வந்து எக்ஸ் எஸ்யூம் பண்ண போறோம். ஸோ அந்த செயினோட லென்த் எவ்வளவு இருக்குன்னா எக்ஸ் இருக்கனே நான் எஸ்யூம் பண்ண போறேன். எக்ஸ். ஓகே. இப்போ வந்து டோட்டல் லென்த் ஆஃப் த செயின் வந்து எல். அப்படி இந்த லென்த் எவ்வளவு இருக்கும்? தலைவா டோட்டல் எல். ஹேங்கிங் லென்த் வந்து எக்ஸ். ரிமைனிங் எவ்வளவு? அந்த ஹாரிஜான்டல் டேபிள் மீது இருக்கக்கூடிய லென்த் எவ்வளவு? ஹேங்கிங் வந்து எக்ஸ். டோட்டல் எல். அந்த ஹேங்கிங் ஐ மீன் அந்த டேபிள் மீது இருக்க செயின் அது எவ்வளவு லென்த் இருக்கும்? யாராச்சும் சொல்றீங்களா? லக்ஷ் யா யாராச்சும் ஆன்சர் சொல்றீங்கன்னா வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின் தான். ஸோ டோட்டல் லென்த் ஆஃப் த செயின் வந்து எல்மா. ஹேங்கிங் வந்து எக்ஸ்மா. இந்த ரிமைனிங் லென்த் எவ்வளோ? அந்த டேபிள் மீது இருக்கக்கூடிய லென்த் எவ்வளோ? டோட்டல் எல். ஹேங்கிங் லென்த் எக்ஸ். ஸோ ரிமைனிங் லென்த் எவ்வளோ? அந்த டேபிள் மீது இருக்கக்கூடிய செயினோட லென்த். ஸோ நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க தலைவா. நானே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பாருங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஸோ நான் கொஸ்டின் வந்து என்னோட கொஸ்டின் என்ன தெரியுமா? திஸ் இஸ் த சொல்லுங்க யார் என்ன சொல்லுங்க பரவாயில்ல. ஸோ திஸ் இஸ் த டோட்டல் லென்த் ஆஃப் த செயின்மா. திஸ் இஸ் த டோட்டல் லென்த் ஓகேவா? திஸ் இஸ் த டோட்டல். திஸ் இஸ் த டோட்டல் ஓகேவா? ஸோ என்ன இது டோட்டல் லென்த் ஆஃப் த செயின் நல்லா பாருங்க. இது வந்து டோட்டல் லென்த் ஆஃப் த செயின் எவ்வளோ? டோட்டல் லென்த் ஆஃப் த செயின் வந்து
டோட்டல் லென்த் ஆஃப் த செயின் வந்து எவ்வளவு தெரியுமா? எல்லுமா? தலைவா நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணு. டோட்டல் லென்த் ஆஃப் த செயின் எல். டவுட்டே கிடையாது. ஹேங்கிங் லென்த் மட்டும் எக்ஸ். ஓகேவா? ஹேங்கிங் லென்த் எக்ஸ். ரிமைனிங் லென்த் எவ்வளோ? எல் மைனஸ் எக்ஸ். டோட்டல் எல் தானா? ஹேங்கிங் லென்த் எக்ஸ் தானா? ரிமைனிங் லென்த் எவ்வளோ? இந்த கிரீன் கலர்து எல் மைனஸ் எக்ஸ். ஜீவ ஜிபி. வெரி குட். வாவ்! வெரி ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் தலைவா. நெக்ஸ்ட். அதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் இங்க பாருங்க. ஸோ லென்த் ஆஃப் த செயின் வந்து எல். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஒண்ணும் இல்ல. அம்மா எல் லென்த்க்கு எவ்வளவு மாஸ்? எம் மாஸ் தானே இருக்கு. டோட்டல் லென்த் எல்லுக்கு எவ்வளவு மாஸ்? கேபிட்டல் எல், கேபிட்டல் எல். டோட்டல் லென்த், டோட்டல் மாஸ். அதே மாதிரி 1 யூனிட் பேசிஸ்க்கு எவ்வளவு இருக்கும்? முன்னாடி ஒரு தடவை கூட இந்த மாதிரி ஒரு சம பார்த்தா. ஓகேவா? டோட்டல் லென்த் எல், டோட்டல் மாஸ் எல். அதே மாதிரி 1 யூனிட் லென்த் எவ்வளவு இருக்கும்? ஸோ 1 யூனிட் ஆஃப் லென்த் எவ்வளவு இருக்கும்? தட் இஸ் எம் பை எல். தெரியுமா இந்த மெத்தட்? எஸ். யாழினி வெரி குட் அம்மா. தெரியுமா? வெரி குட். இப்போ வந்து நான் பேசுறது வந்து எஸ். ஸோ எல்லுக்கு எம், ஒன்னுக்கு எம் பை எல். நான் இப்போ வந்து பேசுறது வந்து ஹேங்கிங் லென்த். ஓகேவா? ஹேங் லென்த். இந்த ஹேங் லென்த் எவ்வளோமா? எக்ஸ். ஹேங் லென்த் எக்ஸ்னா எவ்வளவு இருக்கும்? தட் இஸ் எம் பை எல் இன்டூ எக்ஸ் அவ்வளவு. எக்ஸ் ஹேங்னா எவ்வளவு மாஸ் இருக்கும்? எம் பை எல் இன்டூ எக்ஸ் அவ்வளவுதான். அதே மாதிரி இங்க பாருங்க. அதே மாதிரிமா இந்த இடத்துல நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. இந்த இடத்துல வந்து மாஸ் இருக்குமா? இருக்கும். கண்டிப்பா இருக்கும். எவ்வளவு மாஸ்? இது ஆக்சுவலி எவ்வளவு மாஸ் தெரியுமா? இந்த ஹேங்கிங் அந்த செயின் ஹேங்கிங்னும் அதோட மாஸ் வந்து எம் பை எல் இன்டூ எக்ஸ். ஸோ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியணும். ஸோ எம்ஜி. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன வரும்? எம்ஜி. கரெக்டா? ஸோ இது எம் ஆஃப் ஹேங்கிங் செயின் ஆஃப் லென்த். எம்எக்ஸ் கூட சும்மா சொல்லணும். எம்எக்ஸ். ஸோ இது எம்எக்ஸ். எம்எக்ஸ் வந்து தட் ஹேங்கிங் லென்த் ஆஃப் த செயின். ஸோ எம்எக்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும்? எம் பை எல் இன்டூ எக்ஸ் இன்டூ. புரியுதா தலைவா? அவ்வளவுதான். ஸோ எம்எக்ஸ் எவ்வளோ? ஹேங்கிங் லென்த் எம் பை எல் இன்டூ எக்ஸ். அவ்வளவுதான். ஸோ மறுபடி ஒரு டைம் சொல்லிடா. நல்லா பாருங்க. லென்த் ஆஃப் த செயின் எல். லென்த் எல்க்கு மாஸ் எம். ஒன் லென்த் பேஸ்ல பேசும்போது 1 யூனிட் பேஸ்ல பேசும்போது எம் பை எல். ஹேங்கிங் லென்த் எக்ஸ்னா எம் பை எல் ஆஃப் எக்ஸ். வா வா வெரி குட். தலைவா இப்படி இதுக்கு மாஸ் எவ்வளோ? இந்த ஹாரிஜென்டல் டேபிள் மீது இருக்கணும். அந்த செயினோட லென்த் எவ்வளோ? ஹாரிஜென்டல் டேபிள் மீது செயின் வந்து லென்த் எல் மைனஸ் எக்ஸ். அவங்களுக்கு மாஸ் எவ்வளவு இருக்கும்? வெரி சிம்பிள். இது பாருங்க. இவரோட மாஸ் வந்து எம் பை எல் ஆஃப் எம் பை எல் ஆஃப் எல் மைனஸ் எக்ஸ். because L minus x தலைவர் வெரி குட். M by L of L minus x. L minus x வந்து அந்த ஹாரிஜென்டல் டேபிள் மீது இருக்கக்கூடிய லென்த் ஆஃப் த செயின். அவங்களும் மல்டிப்ளைட் பை M by L. ஸோ இங்க பாருங்க. இந்த இடத்துல நான் என்ன எழுதணும்? L minus x. ஓகேவா? ஸோ M by L L minus. உன்னிலே தலைவா. ஸோ இந்த x வந்து ஹேங்கிங் லென்த்தோட மாஸ். ஹேங்கிங் லென்த் x. அதுக்கு மாஸ் M by L of x. எல் மைனஸ் எக்ஸ் அந்த டேபிள் மீது இருக்கக்கூடிய லென்த் இருக்கா? அந்த செயின் லென்த் எல் மைனஸ் எக்ஸ்க்கு மாஸ் எவ்வளோ? எம் பை எல் ஆஃப் எல் மைனஸ் எக்ஸ். இப்போ நான் என்ன பண்ண போறா? பாருங்க. இந்த weight நல்லா 2 மினிட்ஸ் முடிச்சிடும். ஸோ திஸ் weight mg தலைவா முன்னாடி weight mg ரைட் சைடு. லெஃப்ட் சைடுல என்ன வரும்? ஃபிரிக்ஷன். இந்த இடத்துல என்ன வரும்? இந்த இடத்துல தலைவா நமக்கு என்ன வரும்? ஃபிரிக்ஷன். திஸ் இஸ் கால்ட் லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன். எவ்வளோ? திஸ் இஸ் லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மூ இன்டூ எல். அவ்வளவுதான் தேவை. லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன். ஸோ ரைட் சைடு எம்ஜி, லெஃப்ட் சைடு லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன். ஸோ ரெண்டுமே ஈக்குவல். அவ்வளவுதான். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா புரியல. ஒரு கண்டிஷன். ஸோ லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் ஈக்குவல் டு weight of hanging part. weight of hanging part. புரியுது தரவா? புரியுதா? ஸோ லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன். ஓகேவா? ஸோ லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் வில் பி ஈக்குவல் டு எதுக்கு தலைவா? weight of the hanging part. ஸோ லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் வந்து ஈக்குவல் டு weight of the hanging part. ஒன்றும் இல்லை தலைவா. லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் என்ன உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். தெரியுமா தெரியாதா? இங்க பாருங்க. இங்கே கால்குலேட் பண்ணிடலாம். ஸோ இது வேண்டாம். நெக்ஸ்ட் அப்புறமா எழுதலாம். ஸோ எல்லாரும் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுமா. 2 மினிட்ஸ் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. மியூ இன்டூ எல். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ. ஓகேவா? ஸோ நார்மல் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியுமா? நார்மல் ரியாக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன? நார்மல் ரியாக்ஷன் எம்ஜி தானே? ஸோ நார்மல் ரியாக்ஷன் தெரியணும். அப்போட நார்மல் ரியாக்ஷனும்
ஓகேவா? சோ அப்வர்ட் வந்து நார்மல் ரியாக்ஷன் நல்லா பாருங்க தெரியுமா? அப்வர்ட் வந்து நார்மல் ரியாக்ஷன், டவுன்வர்ட் வந்து எம்ஜி. ஓகேவா? அப்புறமா சோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஒண்ணு தடவ இப்ப வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா, தட் இஸ் ஈக்குவல் டூ மியூ. சோ m பிளஸ் என்ன எழுதணும்? எம் இப்ப ஆல்ரெடி நம்ம கிடைச்சாச்சுனோ எம் வேல்யூ. ஓகே எம் வேல்யூ எவ்வளோ? எம் பை எல் இது டேபிள் மீது இருக்கக்கூடிய லென்த் இருக்கா? டேபிள் மீது இருக்கா? அது எம் பை எல் இன்டு எல் மைனஸ் எக்ஸ் ஆஃப் ஜி. ஓகேவா? அவ்வளவுதான். சோ இப்போ ஒண்ணும் இல்ல தலைவா. நீங்க வந்து வொர்க் அவுட் பண்ணுங்க. ஓகே. இது லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன். ஓகேவா? சோ லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் கிடைச்சாச்சு. சோ அதே மாரி வெயிட் ஆஃப் ஹேங்கிங் பார்ட். வெயிட் ஆஃப் ஹேங்கிங் பார்ட் ஆகட்டும். சோ இது மட்டும் எழுதுறோம். அது மட்டும் எழுதுறேன்னு பாருங்க. சோ லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் வந்து மியூ எம் பை எல் ஒண்ணும் இல்ல தலைவா. லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன்னா ஓ! சார் பயாலஜி கிளாஸ் ஜஸ்ட் சார் 2 மினிட்ஸ் மட்டும். ஃபினிஷ் பண்ணலாமா? ஜஸ்ட் 2 மினிட்ஸ் மட்டும். சோ லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் எவ்வளவுமா? லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் வந்து மியூ எம் பை எல். ஓகே. ஆஃப் எல் மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு ஜி. சோ தட் இஸ் ஈக்குவல் வெயிட் ஆஃப் த ஹேங்கிங் பார்ட் எவ்வளவுமா? எம் பை எல் இன்டு எக்ஸ் பை ஜி. சோ கண்டிப்பாமா இது வந்து நீங்க சால்வ் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா யூ வில் கெட் த ஆன்சர். சோ டவுட்டே இல்ல. ஓகேவா? சோ அகைன் யூ வில் கெட் த சேம் 20% எல்லாரும் ட்ரை பண்ணுங்க. சோ ஐ அம் வெரி மச் சாரி. ஆக்சுவலி அதுதான் கேட்டேன். பயாலஜி கிளாஸ் இருக்கா இல்ல டவுட். பட் ஐ திங்க் பயாலஜி கிளாஸ் இருக்கு உண்டு. எஸ். சோ ப்ளீஸ் எல்லாரும் நீங்க பயாலஜி கிளாஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் பிஃபோர் சோ வி ஆர் ஹேவிங் லைக் நெக்ஸ்ட் ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ், ரஃப் சர்ஃபேஸ் இது எல்லாமே நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து பார்த்துக்கலாம். ஸோ லைக் டுடே கிளாஸ் வந்து ஒரு டைம் டவுட் இருக்க ரிவைஸ் பண்ணுங்க. ஸோ நிறைய ஷார்ட்கட் மாத்திரம் லேர்ன் பண்ணிட்டேன். ஸோ ப்ளீஸ் லைக் த செஷன் அண்ட் ப்ளீஸ் சப்போர்ட் அஸ் அண்ட் ஆல்சோ கிளாஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் செஷன் ட்ரை மறக்காம ப்ளீஸ் காமெண்ட் அபவுட் அவர் கிளாஸ். தேங்க்யூ வெரி மச். நன்றி, நன்றி, வணக்கம். தேங்க் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல மீட்